దేవుడు మంచివాడు. இன்று மாலை கூட்டத்தில் ఈ యొక్క సాయంకాల సభల్లో உங்கள் மத்தியில் இருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். మీ మధ్యలో ఉండడము నాకు చాలా సంతోషముగా ఉన్నది. உங்கள் மத்தியில் ஆண்டவர் என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார். మీ మధ్యలోనికి దేవుడు నన్ను పిలుచుకొని వచ్చాడు. விசேஷித்த வண்ணமாக ప్రత్యేకముగా அன்பு போதகர் ஐயா அவர்களுக்கு, ప్రియమైన బోధకులు అయ్యగారు அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ఆమోస్ అయ్యగారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ஆமென். ఆమేన్. உங்க மேல ஒரு அக்கறை உள்ள ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார். మీ మీద అవసరత కలిగినటువంటి ఒక తండ్రి మీకు ఉన్నాడు. எல்லாம் ஏதாவது கேக்குதா கேட்கலையா? ఏమైనా అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? எல்லாம் புரியுதா புரியலையா? அப்படி இப்படிலாம் அசையக்கூடாது, எல்லாரும் உட்கார வச்சிருங்க. అందరికి అర్థమవుతుందా, అర్థం అవట్లేదా? అక్కడిక్కడ కదలకండి, అందరూ చక్కగా కూర్చోండి. ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு பண்ணிட்டு ஊழியம் நடக்கிறது. చాలా ప్రయాసముతో ఈ పరిచర్య జరుగుతూ ఉన్నది. நீங்க தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும். మీరు మంచి కట్టడల్లో నివసించాలి. அப்பொழுது அது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். అప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదాలు మీరందరూ పొందుకుంటారు. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇది? ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. இன்று காலையில ఈ రోజు ఉదయమున பரிசுத்த ஆவியானவர் పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు உங்க குடும்பத்தில் புதிய காரியங்களை செய்வார் என்று நான் சொன்னேன். మీ కుటుంబములో నూతన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడని చెప్పాను. அந்த புதிய காரியங்கள் யாருடைய வாழ்க்கையில நடைபெறும் என்பதை குறித்து நான் போதித்தேன். ఆ యొక్క నూతన కార్యములు ఎవరి కుటుంబములో జరుగుతాయి అనేటువంటిది ఉదయమున నేను బోధించాను. அதை நீங்களும் கேட்டீர்கள். అది మీరు కూడా విన్నారు. அது உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமா இருந்ததா? ఆ వాక్యము మీ అందరి జీవితాల్లో ఆశీర్వాదముగా ఉన్నదా? ஒரு ஆமென் சொல்லலாமே. ఉంటే ఆమేన్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த மாலை நேரத்துல ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో கர்த்தருடைய அற்புதத்தின் கரம் దేవుని యొక్క అద్భుతమైన చేతు உங்கள் மத்தியில இறங்கி வரப்போகிறார். ఆయన హస్తము మన మధ్యలోనికి దిగి రాబోతున్నది. அவரு ஆமென். ఆమేన్. அவருடைய கரம் உங்களை தொடும். ఆయన యొక్క హస్తము మనల్ని ముడుతుంది. அவருடைய கரத்தினால் நீங்கள் சுகம் பெற போகிறீர்கள். ఆయన యొక్క హస్తము వలన మనమందరము స్వస్థపరచబడబోతున్నాం. உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட வியாதியா இருந்தால், మీకు ఏ విధమైన వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ, எப்பேற்பட்ட பலவீனமாக இருந்தால், ఎటువంటి బలహీనతలో మీరున్నప్పటికీ இந்த மாலை நேரத்தில் ఈ యొక్క సాయంకాల సమయమున பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரம் పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క హస్తము அந்த பகுதியை கர்த்தர் தொடுவார். ఆ భాగాన్ని దేవుడు ఇప్పుడు ముట్టబోతున్నాడు. அந்த பலவீனத்தை உங்களை விட்டு எடுத்து போடுவார். ఆ బలహీనతలు మీ నుండి ఆయన తీసివేస్తాడు. இனி நீங்கள் வேதனைப்படுவதில்லை. ఇక మీదట మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. நீங்கள் வலியினால் துடிப்பது கிடையாது. ఆ యొక్క నొప్పి చేత ఇక మీదట బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. உங்களுடைய வயிற்றை கர்த்தர் புதுசா மாத்திடுவார். మీ యొక్క పొట్టను, మీ యొక్క కడుపును దేవుడు నూతనముగా మార్చబోతున్నాడు. எல்லா லிவரையும் கர்த்தர் புதிதாய் மாத்துவார். మన యొక్క లివర్ ను దేవుడు నూతనముగా మార్చబోతున్నాడు. பித்த பையை கர்த்தர் குணமாக்குவார். మన యొక్క పిత్తాశయమును దేవుడు నూతన పరచబోతున్నాడు. எல்லா சிறுகுடல் பெருங்குடல் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் குணமாக்குவார். పొత్తి కడుపు అన్నింటినీ దేవుడు స్వస్థపరచబోతున్నాడు. உங்களுடைய யூட்ரஸை கர்த்தர் புதிதாய் மாத்தி விடுவார். మీ యొక్క మూత్రకోశ మండలాన్ని దేవుడు నూతనముగా మార్చబోతున్నాడు. அவருடைய கரம் இறங்கி இருக்கிறது. ఆయన యొక్క హస్తము ఈ దినమున మన మధ్యలో ఉన్నది. இந்த மாலை நேரத்தில் ఈ యొక్క సాయంకాల సమయమున நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் போக முடியாது. మీరు స్వస్థత పొందకుండా ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళరు. உன்னுடைய நரம்பு குணமாக்கப்படாமல் நீ வெளியே போக మీ முடியாது. నరములు స్వస్థపడకుండా ఈ స్థలమును విడిచిపెట్టి వెళ్ళరు. அவர் విரும்புகிறார். ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. அவர் ஏக்கத்தோடு வந்திருக்கிறார். ఆయన ఆశతో మన మధ్యలోనికి వచ్చాడు. நீ வேதனையோடு இருக்க கூடாது. నీవు బాధలో ఉండకూడదు అని, கண்ணீரோடு இருக்க கூடாது. నీవు కన్నీటితో ఉండకూడదు అని, வியாதினால கஷ்டப்படக்கூடாது. నీవు వ్యాధితో కష్టపడవద్దు అని, உன்னுடைய வியாதி நிமித்தம் నీ యొక్క వ్యాధి కొరకు உன்னுடைய பணம் எல்லாம் செலவழிந்து போயிருக்கலாம். ఇదిగో నీ నీ డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టి ఉండవచ్చు. உன்னுடைய சொத்து அழிந்து போயிருக்கலாம். ఇదిగో నీ ఆస్తి అంతా పోయి ఉండవచ్చు. இரவுல மாத்திரை இல்லாம நீ தூங்குவதில்லை. ఇదిగో రాత్రి
మాత్రలు వేసుకోకుండా నువ్వు నిద్రపోవట్లేదు. ஒவ்வொரு இரவும் உனக்கு ஒரு பயமாக தான் இருக்கிறது. ఒక్కొక్క రాత్రి నీకు భయముగా ఉంటుంది. இந்த இரவாவது நான் கழித்து விட வேண்டும். ఈ యొక్క రాత్రి ఎలా జరుగుతుంది నాకు? இன்று இரவு எனக்கு இருதய ப்ராப்ளம், ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா நான் என்ன செய்வது? ఈ రోజు రాత్రి నాకు హార్ట్ అటాక్, గుండె పోటు వస్తే ఏం చేస్తాను? உங்களுடைய நெஞ்சு பகுதி வலிகளை கர்த்தர் இன்னைக்கு மாற்றி போடுவார். ఇదిగో మీ యొక్క గుండె నొప్పిని దేవుడు ఈ రోజు తీసేయబోతున్నాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ఎంతమంది ఈ వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నారు? கர்த்தரை கைகளை தட்டி நன்றி செலுத்துங்க. దేవుని చప్పట్లు కొడుతూ స్తోత్రాలు చెబుతూనే ఉండండి. மகிமைப்படுத்து. దేవుని మహిమపరుస్తూనే ఉండండి. என் கர்த்தர் அற்புதமானவர். ఈ రోజు దేవుడు అద్భుతములు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படி வந்திருக்கிறார். ఆయన మీకు అద్భుతములు చేయడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. உன்னுடைய உறுப்புகளை குணமாக்குவார். మీ యొక్క స్వస్థత, మీకు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు ఆయన. அப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை நீ ஆராதிக்க. అలాంటి గొప్ప దేవుణ్ణి నీవు ఆరాధిస్తున్నావు. இன்று நீ అద్భుతத்தை పెట్టుకొల్లు. ఈ రోజు నీవు అద్భుతాన్ని పొందుకుంటావు. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ఎంతమంది ఈ మాటను నమ్ముతున్నారు? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారు? பிலீவ் பண்றீங்களா? నమ్ముతున్నారా? விசுவாசிக்கிறீங்களா? విశ్వసిస్తున్నారా? விசுவாசிக்கும் பொழுது విశ్వసించినప్పుడు கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களை தொட ஆரம்பிக்கும். దేవుని యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని ముట్టడం ప్రారంభిస్తాడు ఆయన. விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க నీవు విశ్వసించినప్పుడు, విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు నీలో கர்த்தருடைய கரம் அருகாமையில வந்து கொண்டே இருக்கும். ఇదిగో దేవుని యొక్క హస్తము నీకు నేరుగా, నీకు దగ్గరగా వస్తుంది. நீ இன்னும் விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க నీలో విశ్వాసము పెరగగా அவருடைய வஸ்திரம் உன் மேல வீசப்படும். ఆయన యొక్క వస్త్రములు నీ మీదికి వస్తాయి. விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க నీవు నమ్మగా, విశ్వసించగా கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு మీ యొక్క కట్లన్నీ తెంచబడి வெளியே வர ఆరంభిப்ப. నీవు బయటికి వస్తావు. அதுதான் விசுவாசம். అది విశ్వాసం యొక్క அந்த விசுவாசத்தின் வல்லமை ఆ యొక్క విశ్వాసం యొక్క శక్తి இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில கடந்து வர போகிறது. ఈ రోజు మన మధ్యలోనికి దిగి రాబోతున్నది. உங்க மத்தியில இறங்கி வர போகிறது. మన మధ్యలోనికి దిగి రాబోతుంది. தேவ மகிமை இறங்கி வர போகிறது. దేవుని యొక్క మహిమ దిగి రాబోతున్నది. இப்பொழுது கைகளை உயர்த்தி ఇప్పుడు చేతులందరూ లేపి, அப்பா తండ్రి இப்பொழுதே ఇప్పుడే என்னை தொட வாரும், నన్ను ముట్టడానికి రండి, என்னை தொட வாரும், నన్ను ముట్టడానికి రండి అని అడగండి. என்னை தொடுங்க, నన్ను ముట్టండి అని అడగండి. என்னை தொடுங்க, నన్ను ముట్టండి అని నోరు తెరిచి అడగండి. கூப்பிடு கூப்பிடு கூப்பிடு, పిలవండి పిలవండి పిలవండి, నోరు తెరిచి పిలవండి. ஹalleluya హల్లెలూయా ஹalleluya హల్లెలూయా. ஓ மகிமை வருகிறது. మహిమ మహిమ. இந்த இடம் முழுவதும் மகிமை வருகிறது. ఈ యొక్క ప్రదేశం అంతా దేవుని మహిమ వస్తుంది. தேவ பிரசன்னம் வந்து கொண்டு ఈ యొక్క ప్రదేశం అంతా దేవుని యొక్క ప్రసన్నత వస్తుంది. ஆண்டவர் தொடுகிற டைம், ఇదిగో దేవుడు ముట్టేటువంటి సందర్భం, தேவன் தொடுகிற நேரம், ఇదిగో దేవుడు ముట్టేటువంటి సందర్భం. எதை குறித்து கலங்காத, దేని గురించి చింతపడద్దు. மருத்துவர் சொல்லுவதை கலங்காத, వైద్యులు చెప్పినందుకు నీవు చింతపడవద్దు. அவருடைய கரத்தோட போய் దేవుని యొక్క హస్తం మిమ్మల్ని ముట్టబోతుంది. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி అందరూ చేతులెత్తి దేవుని స్తుతిస్తూనే ఉండండి. అన్ని భాషల్లో మాట్లాడి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండండి. Thank you, Father. முழுவதும் Thank you, Father. Thank you, Father. இடம் முழுவதும் ஆவியானவருடைய பிரசன்னம். ఈ యొక్క ప్రదేశం అంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి. எல்லாரும் சொல்லணும். అందరూ చెప్పండి. யாரும் சும்மா இருந்துறாங்க. ఎవరు మౌనంగా ఉండవద్దు. పాడండి. అందరి నోట్లో దేవుని యొక్క ప్రసన్నత. ఇదిగో దేవుని యొక్క ప్రసన్నత వస్తుంది. అందరూ పిలవండి. తండ్రి எல்லாரையும் தொடர்ந்துப்பா. అందరూ
అందరిని ముట్టండి తండ్రి. அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களை தொடட்டப்பா. ఇదిగో ఆ పక్కన ఉన్న వారిని ముట్టండి తండ్రి. வெளியே நிக்கிறவங்களெல்லாம் தொடட்டப்பா. బయట నిలబడి ఉన్న వారిని ముట్టండి తండ్రి. யாரும் வெறுமையா போயிடக்கூடாது. ఎవ్వరు కూడా వట్టిగా వెళ్ళకూడదు ప్రభువా. దేవా இறங்கி வந்து தொடுங்க. నీవు దిగి వచ్చి అందరినీ ముట్టండి. Touch the Holy Ghost. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ముట్టండి. ஆவியானவர் தொடட்டும். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీరు ముట్టండి. சேர்ல இருக்கிறவர்களை చేరులో ఉన్న వారిని మీరు మీరు ముట్టండి. ஓ கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் కింద కూర్చొని ఉన్న ప్రతి ఒక్క எல்லாரையும் தொடட்டும் அப்பா. పేరు పేరున మీరు ముట్టండి ప్రభు. అందరూ పొందుకోండి. పరిశుద్ధ ఆవియానவர் పరిశుద్ధాత్మను சிலரை ஆட்கொள்ளுகிறார். ఇదిగో కొంతమంది పొందుకుంటున్నారు. சிலருடைய கழுத்தை தொடுகிறார். ఇదిగో కొంతమందిని ఆయన ముడుతున్నాడు. சிலருடைய கால் கட்டு அறுக்கப்படுகிறது. ఇదిగో కొంతమంది యొక్క కాళ్ళ యొక్క కట్లన్నీ கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது. ఇప్పుడే మీ కట్లన్నీ విడిపించబడుతున్నాయి. சிறைகள் உடைக்கப்படுகிறது. ఇదిగో మీ చెరసాల విడుదల சிறைகள் உடைக்கப்படுகிறது. మీ చెరసాల నుండి దేవుడు విడిపిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని. இருப்பிலிருந்து வெளியே வர போறார். ఇదిగో మీ యొక్క సంఖ్యల నుండి విడిపిస్తున్నాడు దేవుడు. యేసు క్రీస్తు ప్రభు. యేసు క్రీస్తు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. విడిపించండి. విడిపించండి. అందరినీ విడిపించమని. మహిమ 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 అగ్ని వస్తూ ఉన్నది. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి. 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 ఇప్పుడే స్వస్థపడు. 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 దేవు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని. పొందుకో పొందుకో పొందుకో. నోరు తెరిచి అడిగి పొందుకో. అందరూ ప్రార్థన చేయండి. ఇప్పుడే ఆ యొక్క దయ్యాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడే లైవ్ లో ఉన్నవారు లైవ్ లో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదిగో స్వస్థత మీకు వచ్చును కాక. స్వస్థత మీకు కలుగును కాక. వ్యాధులన్నీ నిర్మూలమవును కాక. ఇదిగో ప్రతి ఒక్క క్రియలు నిర్మూలమవును కాక. ప్రతి ఒక్కరు స్వస్థపడండి. ప్రతి ఒక్కరు స్వస్థపడండి. ఇదిగో పడకలో నిద్రించిన వారు ఇప్పుడే ఆ పరుపు మీద నుంచి లేచి ఆరాధించండి. ఇప్పుడే లేచి నడవండి. దేవుడు వస్తున్నాడు. అందరూ దేవుని స్తుతిస్తూనే ఉండండి. నోరు తెరిచి దేవుని ఆరాధిస్తూనే ఉండండి. దేవుని మహిమపరుస్తున్నారు. స్వస్థత ఈ దినమున మీరు స్వస్థత పొందుకోవాలి. ఇదిగో ప్రతి ఒక్క హృదయం నొప్పి, ఇదిగో గుండె నొప్పి, ఈ గుండె నొప్పి స్వస్థ పడాలి ఇప్పుడే. ఇదిగో గుండెలన్నీ స్వస్థత పొందుకోవాలి ఇప్పుడే. ఇదిగో లివర్ స్వస్థపరచబడాలి. ఇదిగో లంగ్స్ స్వస్థపరచబడాలి. ఇప్పుడే ముట్టండి. అందరూ ప్రార్థన చేయండి. దేవా పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి ప్రభువా. పరిశుద్ధాత్మదేవ వందనాలు. పరిశుద్ధాత్మదేవ వందనాలు. పరిశుద్ధాత్మదేవ వందనాలు. మీ యొక్క శక్తి మన మధ్యలో దిగి వచ్చినందుకు మీకు కోట్లాది కోట్ల వందనాలు. అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు ఈ రోజు స్వస్థతను మనందరికి అనుగ్రహిస్తున్నాడని? நீங்க சுகத்தோடு தான் நீங்க போவீர்கள். మీరు స్వస్థతతో ఈ స్థలం విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి. நான் நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். నేను మంచిగా ప్రార్థన చేసి వచ్చాను మీ గురించి.
கண்டிப்பா இயேசு சொன்ன நான் என் பிள்ளைகளை சுகப்படுத்துவேன். ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్పాడు, నేను నా బిడ్డలందరినీ స్వస్థపరుస్తానని. நான் சுஸ்தப்படுத்துவேன். నేను స్వస్థపరుస్తాను అని. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? 17 వయసు இருக்கு எனக்கு. 17 సంవత్సరాలు ఉంటాయి అప్పుడు నాకు. இந்த இயேசுவை நான் சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டேன். యేసును నా స్వరక్షకునిగా నేను అంగీకరించాను. எங்க ஊர்ல మా ఊరిలో தெலுங்கு மக்கள் இருக்காங்க. తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు. அவங்க வீட்டில் ஒரு தம்பிக்கு பிறந்த நாள். వారి ఇంట్లో ఒక తమ్మునికి పుట్టినరోజు. என்னுடைய நண்பன் அவன். అతను నా స్నేహితుడు. அவன் என்னை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளணுன்ட்டு நிறைய ஜெபிப்பான். అతను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న నాటి నుండి మేమిద్దరం ప్రార్థన చేస్తాం. அன்றைக்கு அவனுடைய பிறந்த நாள். ఆ రోజు అతని యొక్క పుట్టినరోజు. அவன் பிரியாணி போடுகிறேன்னு சொன்னான். అప్పుడు అతను చెప్పాడు, బిర్యానీ తయారు చేస్తున్నాను, நீ வந்து விடுன்னா. నువ్వు ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పాడు. சரி பிரியாணி சாப்பிட போனேன். నేను బిర్యానీ తినడానికి వెళ్ళాను. பிரியாணி 8:30 மணிக்கு மேலே தான் போடுவாங்க. బిర్యానీ 8:30 తర్వాతనే వారు తయారు చేస్తారు. ஆனால் அவன் என்னை 7 மணிக்கெல்லாம் வர சொல்லிட்டான். కానీ నా స్నేహితుడు నన్ను 7 గంటలకు రమ్మని చెప్పాడు. நான் கண்டுபிடிச்சேன், నేను అర్థం చేసుకున్నాను, இவன் நம்மளை மதத்தை மாற்ற போறான்னு நினைச்சேன். ఇతను నన్ను మార్చడానికి పిలుస్తున్నాడని అనుకున్నాను. நானே ஆண்டவருடைய பிள்ளை தான். నేను దేవుని యొక్క బిడ్డనే. எங்க குடும்பமும் கிறிஸ்டின் தான். నా యొక్క కుటుంబము క్రైస్తవ కుటుంబమే. ஆனா நான் ரட்சிக்கப்படலை. అయినప్పటికీ నేను రక్షించబడలేదు. ஆனா சண்டே கிளாஸ்ல இருந்தேன். నేను సండే క్లాస్కి వెళ్తాను. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். ఫస్ట్ ప్రైజ్ పొందుకున్నాను. ఓకే, చర్చిలో எல்லா యాక్టివిటీలో இருப்பேன். చర్చిలో జరిగేటువంటి ప్రతి కార్యములో నేను ఉంటాను. எல்லா பாட்டு பாடுவேன். అన్ని పాటలు పాడతాను. கிறிஸ்டின் பாட்டை క్రిస్టియన్ పాటలు மனப்பாடமா படிப்பேன். నేను జ్ఞాపకముతో పాడతాను. ஆனா என் அந்த நண்பன் வந்து, నా స్నేహితుడు వచ్చి, நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள, నీవు యేసు ప్రభుని అంగీకరించు. எனக்கு ஒரு கோபம். నాకు కోపం వస్తుంది. நான் சொன்ன பாவின்னு அவனை. నేను చెప్పాను, పాపాత్ముడా, நான் சின்ன వయసుல இருந்து கிறிஸ்டியன். నేను పుట్టినప్పటి నుండి క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టాను. இயேசு என்னை தொட்டார் அப்படி சொல்றேன். యేసు నన్ను ముట్టాడు అని నేను చెప్తున్నాను నా స్నేహితునికి. அப்ப அவன் சொன்னா, అప్పుడు నా స్నేహితుడు చెప్పాడు, இயேசு தொட்டு இருந்தா యేసు నిన్ను ముట్టి ఉంటే நீ கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்ட, నీవు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడి ఉండేవాడివా, போட மாட்ட, నీవు గునిగేవాడివా, வேற எந்த இடத்துக்கு போக மாட்டியே, మీరు ఏ స్థలంలోనికి అపవిత్రమైన స్థలాల్లోనికి వెళ్ళేవాడివి కాదు. ஏற்றுக்கொள் சொன்னா. యేసు ప్రభు నమ్ము అని చెప్పాడు. நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். నేనన్నాను, నేను అంగీకరించను. நான் தான் இயேசுவோடு இருக்கேனே. నేను యేసుతో ఉన్నాను కదా. அப்படி நான் நினைத்து வாழ்ந்தேன். నేను అలాగూ అనుకొని జీవించడం ప్రారంభించాను. அவன் சொல்ற பேச்சை கேட்கவே இல்லை. నా స్నేహితుడు చెప్పిన మాట నేను వినలేదు. நான் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர். నేను ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా ఉన్నాను. స్టేట్ లెవెల్ వరకు పోயிருக்கேன். స్టేట్ లెవెల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంచి రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆడుகிற ஒரு ஆள். నేను రైట్ ఫార్వర్డ్లో ఆడేటువంటి ఒక వ్యక్తిని. நல்ல லெவல்ல வந்து கொண்டிருந்தேன். మంచి స్థాయిలో, ఉన్నత స్థాయిలో వస్తున్నాను. அந்த தம்பி சொல்லும் போதெல்லாம் இயேசு நம்பல. ఆ తమ్ముడు, ఆ స్నేహితుడు చెప్పినప్పుడు యేసును నమ్మలేదు. నేను +1 படிக்கும் பொழுது, నేను ఆ యొక్క ఇంటర్ చదివేటప్పుడు బస్సులో தான் స్కూలుకు పోவேன். బస్సులో స్కూల్కు వెళ్తాను. அந்த వయసు, ఆ యొక్క వయస్సు உள்ள போகாது, లోపలికి వెళ్ళదు. அதாவது பஸ்ஸுக்குள்ள போய் உட்காராது. ఆ బస్సు లోపలికి వెళ్ళి ఉండదు. ஃபுட்போர்டு அடித்து கொண்டே இருப்பேன். ఫుట్బాల్ నేను ఆడుతూనే ఉంటాను. ఫుట్బోర్డు తొంగిட்டு పోవేன். ఆ యొక్క బస్సు నేను ఆ యొక్క తలుపు దగ్గర నిల్చొని వెళ్తుంటాను. తొంగర మరి తొంగువేன். అందరూ నిలబడి ఎలాగైతే వేలాడతారో బస్సుకు నేను వేలాడేవాడిని. కొంచెం స్టైల్ பண்ணணும், కొంచెం స్టైల్ చేయాలి, కొంచెం బందా பண்ணணும், కొంచెం నేను గెత్తుగా ఉండాలి అని. அப்ப எல்லாரும் பாப்பாங்க. అప్పుడు అందరూ నన్ను చూస్తారు. அப்படிதான் போய் கொண்டிருந்தேன். అలాగే అందరూ నన్ను చూడాలని నేను అలా చేసేవాడిని. అడిపే మంచిగా నేను అలా చేసేవాడిని. ஆனா ஒரு நாள், అయినప్పటికీ ఒక రోజు, అన్నికి பார்த்து மழை பெய்தது. ఆ రోజు వర్షం వస్తుంది. కొంచెం లేట్ ఆగి విట్టது. కొంచెం లేట్ అయింది నాకు. அந்த பஸ்ஸை பிடித்தாகணும். ఆ బస్సును నేను అందుకున్నాను. ஓடிపోய் பிடித்தேன். నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ బస్సును అందుకున్నాను. அந்த நேரத்தில் கை ஸ்லிப் ஆகி, ఆ రోజు నా చెయ్యి జారి நான் கீழே விழுந்தேன். నేను కింద పడిపోయాను. பஸ் என் காலில் ஏறி விட்டது. ఇదిగో బస్సు టైరు నా కాలు మీద నుంచి వెళ్ళింది. కొలంజిருச்சு.
నా యొక్క కాలంతా పప్పులాగా అయిపోయింది. அது அவ்வளவுதான். என்ன அடியோட தூக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போறாங்க. అప్పుడే నన్ను తీసుకొని ఎత్తుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. அந்த டாக்டர் கிட்ட கேக்குறேன், ఆ డాక్టర్ దగ్గర నేను అడుగుతున్నాను, எனக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்ச் இருக்கு, ఇదిగో నాకు వచ్చే నెల డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచ్ ఉన్నది, நான் விளையாடுறேன்ல, ఇదిగో నేను ఆడొచ్చు కదా. டாக்டர் அப்பா சொன்னாரு, డాక్టర్ చెప్తూ ఉన్నాడు, சான்ஸே இல்ல, ఇదిగో నీకు అవకాశమే లేదు, சுகமே ஆகாது, నీవు ఆడనే ఆడవు, இது சரியாவே பல மாதங்களாக, ఇదిగో నీ కాలు సరి అవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. இருதயம் உடைந்தது, నా హృదయం పగిలిపోయింది. நான் பார்த்த கனவுகள், నేను చూసిన దేవుడు கொஞ்ச நேரத்துல சுக்குநூறாய் உடைந்தது. ఆ కొద్ది క్షణాల్లో నా యొక్క ఆశలన్నీ పగిలిపోయాయి. ஆஸ்பத்திரியில இருந்து வீட்டுக்கு போனேன். హాస్పిటల్ నుంచి నేను ఇంటికి వెళ్ళాను. மறுபடியும் என் நண்பன் என்னை தேடி வந்தான். మరలా నా స్నేహితుడు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు. அவன் வந்து சொன்னான், అప్పుడు అతను వచ్చి చెప్పాడు, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார், యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. டேய் தயவு செய்து போயிடுறான்ட்டு, నేను అన్నాను, నువ్వు దయచేసి వెళ్ళు బాబు అని. தயவு செய்து போய்விடு. దయచేసి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు. எனக்கு ஒரு கோபம், నాకు ఒక కోపం. ஏன் என்னுடைய கால் இப்படியா, నా కోపం ఏంటంటే నా కాలు ఎందుకు ఇలా இப்படி ఇరిగిపోయింది. நடந்தது, வேதனையோடு இருந்தது. నేను బాధతో హృదయ వేదనతో ఉన్నాను. ஒரு மாதம் கழித்து ఒక నెల తర్వాత ஆஸ்பத்திரி ரிவ்யூ போய் பார்க்க போறேன். ఆసుపత్రులు నేను చూడడానికి వెళ్ళాను. ஆமா, திறந்து பார்த்தா ఆ యొక్క ఆసుపత్రిలో చూసినప్పుడు கால் அப்படியே இருந்தது. ఆ యొక్క కాలు అలాగే ఉన్నది. இப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్లు వైద్యులు చెప్తున్నారు, உங்கள் கால் முழுவதும் குழங்கி இருக்கு, அந்த ரத்தத்தை வெளியே எடுக்கணும்ன்றாங்க. ఇదిగో నీ యొక్క కాలు ఇలా ఉన్నది కాబట్టి లోపల నుంచి రక్తం అంతా తీసేయాలని చెప్తున్నారు. எனக்கு ஒன்றும் புரியல, నాకు ఏమీ అర్థం కాలేదు. வேதனையோட வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ఇదిగో వేదనతో నేను ఇంటికి మరలా వచ్చాను. அமைதியா உட்கார்ந்து அழுது கொண்டு இருந்தேன். నేను అనేక గంటలు ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నాను. மறுபடி அந்த நண்பன் வந்தான். మరలా నా స్నేహితుడు వచ్చాడు. நான் எவ்வளவு திட்டினாலும், నేను ఎన్నిసార్లు తిట్టినా కానీ, எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தினாலும், నేను ఎన్నిసార్లు బూతులు తిట్టినప్పటికి కూడా அவன் வெட்கப்படாமல் అతను అవమానపరచబడకుండా, எனக்காக ஜெபிக்க வந்தான். అతను సిగ్గుపడకుండా నా గురించి ప్రార్థన చేయడానికి வந்து వచ్చాడు. சொல்லும் பொழுது అతను వచ్చి చెప్పినప్పుడు என் இருதயம் மாற ஆரம்பித்தது. నా హృదయము మారడం ప్రారంభమైంది. நான் மருத்துவரை நம்பி பார்த்தேன். నేను వైద్యులను నమ్మి చూశాను. ஒரு மாதத்துக்குள் சரியாக நினைத்தேன். నేను ఒక నెలలో బాగవుతుందని అనుకున్నాను, ஆனா சரியாகவில்லை. కానీ సరి కాలేదది. இவன் சொல்லுகிறதை நீ நம்பலான்னு நினைத்தேன். ఇదిగో నా స్నేహితుడు చెప్పేది ఇక మీదట నమ్ముతానని என் అనుకున్నాను. நண்பர்கிட்ட சொன்னேன், నా యొక్క స్నేహితునితో చెప్పాను, உனக்கு ஒரு மாதம் டைம், ఇదిగో నీకు ఒక నెల సమయం ఇస్తాను. ஒரு மாதத்துக்குள் ఒక నెలలో இந்த உலகத்தில் மெய்யான தேவன் இயேசு என்றார், ఈ యొక్క లోకములో నిజమైన దేవుడు యేసు అయితే கால குணமாகட்டும், నా యొక్క కాలు దేవుడు நீ స్వస్థపరచాలి. சொல்லுகிற சர்ச்சில் நான் உட்கார்றேன்டான்னு சொன்னேன். ఇదిగో నా స్నేహితునితో అన్న, నువ్వు చెప్పేటువంటి సంఘములో నేను కూర్చుంటానిక. அவன் போய் இரவெல்லாம் ஜெபித்தானா தெரியவில்லை. అతను వెళ్ళి రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాడో నాకు తెలియదు. ஒரு வாரம் கழித்து ఒక వారము తర్వాత என்னுடைய கால் வீக்கங்களாம் குறைய ஆரம்பித்தது. ఇదిగో నా కాలు ఉబ్బినదంతా పోవడం, ఉబ్బంతా పోవడం ప్రారంభించింది. ஆரம்பித்து கொண்டே இருந்தது. ఇదిగో నా యొక్క కాలు స్వస్థపడడం ప్రారంభించింది. நொண்டிக்கால் வச்சு குதித்து கொண்டே இருந்த ஒரு மாதம். ఇదిగో నేను ఒక కాలుతో కుంటుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని ఒక నెలంతా. 2 வாரம் கழித்து காலை கீழே வைத்தேன். ఇదిగో 2 వారాల తర్వాత నేను కాలు కింద పెట్టి నిలబడ్డాను. அப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிந்தது, అప్పుడే నాకు తెలిసింది, இயேசு அற்புதமான தேவன், యేసుక్రీస్తు అద్భుతములు చేసే దేవుడని. அற்புதத்தை செய்கிற கடவுள். అద్భుతము చేసేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. அற்புதம் பெற்ற பிறகு ఆ యొక్క అద్భుతము పొందుకున్న తర్వాత மறுபடியும் మరలా பின்வாங்கி போய்விட்டேன். నేను వెనుదిరిగి వెళ్ళాను. ஏன்? ఎందుకు? வாலிப వయసు, ఎందుకంటే యవ్వన ప్రాయం. 17 వయసులో இந்த బైబిల్ எடுத்துட்டு போணுமா? ఆ యొక్క 17 సంవత్సరాల్లో బైబిల్ తీసుకొని వెళ్ళాలా అనేటువంటి సిగ్గు. நம்ம ஒரு இடத்துல நல்ல పాపులరా இருக்கும் பொழுது, మనము ఒక స్థలములో మంచి అందరికి తెలిసిన వారంగా ఉన్నప్పుడు, இப்போ ஒரு பைபிள் எடுத்துட்டு போறது ஒரு மாதிரியா இருந்தது. ఇప్పుడు బైబిల్ తీసుకొని వెళ్ళడం వారందరి మధ్యలో నాకు ఒక రకంగా అనిపించింది. மறுபடியும் நான் பின்வாங்கி போய்விட்டேன். మరలా నేను వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయాను. எனக்கு பிடிக்கல, నాకు అది నచ్చలేదు. என்னடா கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது, ఎందుకు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడదట, கூடாது, ఆ కొట్టకూడదంట, அமைதியா போகணுமா, ఇదిగో మౌనంగా వెళ్ళాలి, ரொம்ப கஷ்டம்.
చాలా కష్టమైంది నాకు. நம்மளை பார்த்து பயந்தவன் எல்லாம் ఇదిగో మనల్ని చూసి భయపడిన వారంతా இப்ப நம்மள முறைப்பானுங்களே, ఇప్పుడు మనల్ని చూసి వాళ్ళు இப்படி நினைத்து கொண்டிருந்தேன். ఇలాగూ నేను నా హృదయంలో ఆలోచించుకున్నాను. ஆனா ஒரு நாள் అయినప్పటికీ ఒక రోజు மறுபடியும் మరలా என் நண்பன் சந்தித்தான். నా యొక్క స్నేహితుడు నన్ను కలిశాడు. நீ எங்களுடைய சர்ச்சுக்கு வான்னா. అతను నా స్నేహితుడు చెప్పాడు నా యొక్క సంఘానికి రాని. நான் வரலப்பா అంటే. నేను రాలేను స్నేహితుడు అని చెప్పాడు. மறுபடியும் அவன் கூப்பிட்டான். మరలా పిలిచాడు. நான் போக மாட்டேன்றேன். నేను వెళ్ళను అని చెప్పాను. అప్పుడు என்ன அறியாமல் నాకు తెలియకుండానే அடுத்த நாள் நான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டேன். నేను రేపటి దినమున వస్తాను అని చెప్పాను. అன்னைக்கு ఆ రోజు அவன் ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டு போனான். అతను ఒక ఇంటికి నన్ను తీసుకెళ్లాడు. அந்த கூட்டத்தில் ఆ యొక్క సంఘంలో ஒரு ஊழியக்காரர் பேசுகிறார். అక్కడ ఒక అమ్మ మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ஒரு வலையை கர்த்தர் போடுவார். దేవుడు ఒక వలను వేస్తాడు, அதுல மீன்கள் மாட்டும், దాంట్లో చేపలు పడతాయి. அந்த மீனை எடுத்து கொண்டு வருவார். ఆ యొక్క వలలో పడ్డ చేపలను తీసుకొని వస్తాడు. அந்த வலையில் மாட்டிக்கொண்டால், ఆ యొక్క వలలో చిక్కుకుంటే எந்த பாதிப்பு இல்லை, ఏ బాధ కూడా ఉండదు. மீனுக்கு ஒரு பாதிப்பு கிடையாது, ఆ యొక్క చేపకు ఏ బాధ ఉండదు. ஆனால் అయినప్పటికీ நீ வலையை விட்டு నీవు వలను విడిచి ఎగిరి మறுபடி పోవాయానా, ఆ యొక్క వలను విడిచి ఎగిరి ఆ యొక్క చేప బయటకు వెళ్తే ఉనకు కర్తర్ తూండిల్ పోడువార్. మీకు దేవుడు వచ్చేసి అతనికి వల వేస్తాడు. ఆ యొక్క చిక్కం కిలిత్తు ఎడుకున్నా, ఆ యొక్క చిక్కం వేసినప్పుడు అది ఆ చేపకు గుచ్చుకొని అది చీల్చుతుంది. భయపడ్డాను. நான் பின்வாங்கி போக போறது அவருக்கு தெரியாது. ఇదిగో నేను బయటకి వెనుకకు తిరగడం వచ్చేసి ఆయనకు తెలియదు. ஆனா எனக்குள்ள பேச ஆரம்பித்த ஒரு வார்த்தை, కానీ నా లోపల మాట్లాడుతున్న ఒక మాట ఏంటంటే, இப்பொழுதுதான் கால் கிழிந்து வந்திருக்கிறது, ఇప్పుడే నా యొక్క కాలంతా మంచిగా స్వస్థపరచబడుతుంది, இதுக்கப்புறம் ஒரு தூண்டில் போட்டா, ఈ సమయంలో ఈ కాలుకు మరలా ఒక గుచ్చుకుంటే పోయివిడం என்பது, ఇప్పుడు కాలు లేకుండా నేను అయిపోతానేమో అని భయపడ్డా. ఆండవర్கிட்ட ఓడి வந்து దేవుని దగ్గరికి నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను. அன்றையிலிருந்து அந்த ஆண்டவருக்கு, ఆ రోజు నుంచి ఆ దేవునికి அவரை பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன். నేను ఆయనను వెంబడించడం ప్రారంభించాను. அப்பொழுது ஒரு நாள், అప్పుడు ఒక రోజు ஒரு ஆலயத்துக்கு எங்களுடைய ஆலயத்துக்கு போயிருந்தேன். నేను ఆలయంలోనికి వెళ్ళి ఉన్నాను. 8 వయதில் 8 సంవత్సరాలు ஒரு மனிதன், ఒక మనుషుడు, రాబర్ట్ లియాండర్స్ என்ற ஒரு மனிதர் இருக்கிறார். రాబర్ట్ లియాండర్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. அவர் 8 వయதில் పరలోకத்துக்கு போனார். అతను 8 సంవత్సరాల్లో పరలోకానికి వెళ్ళాడు. எல்லாம் கவனிக்கணும், అందరూ గమనించాలి. உங்க பிள்ளைகள் உங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும். ఇదిగో మీ పిల్లలు మీ యొక్క హద్దులలో మీ యొక్క కట్టడల్లో ఉండాలి. உன் பிள்ளைகள் உங்களை விட்டு அசைவாடி விட்டால், ఇదిగో మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వారు బయటకు వెళ్తే, நீங்கள் பெற்றோருக்கு சரியான ஆட்களே கிடையாது, మీరు మీ తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదండి. அதனால உங்க பிள்ளைகளை కంట్రోల్ல வைக்கணும். అందుకనే మీ పిల్లల్ని చాలా కంట్రోల్ గా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. அந்த 8 వయது உள்ளவர் ఆ యొక్క 8 సంవత్సరాల బిడ్డ పరలోకத்துக்கு పోనా, పరలోకం వెళ్ళాడు. அங்க போகும் பொழுது, అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు எல்லா పరలోకத்துல ஒவ்வொரு இடத்தை பார்க்கிறார். ఆ పరలోకంలో ఉన్న ప్రతి ప్రదేశమును అతను చూస్తున్నాడు. அந்த இடத்துல, ఆ స్థలములో ஒரு రూమ్, ఒక రూము పూట్టపట్టిருக்கிறது. ఆ ఒక రూము తాళం వేయబడి ఉంది. அப்பொழுது அவரை சுத்தி காண்பித்த தேவதூதன், అప్పుడు ఆ దేవదూత అన్ని చూపెడుతుంది. ఆ దేవదూత அப்பொழுது தூதன் கிட்ட, అప్పుడు దూత దగ్గర இந்த மனிதன் கேட்கிறார், ఈ యొక్క వ్యక్తి అడిగాడు, இந்த రూమ్ ஏன் పూట్టపట్టిருக்கிறது, ఈ యొక్క గది ఎందుకు తాళం వేయబడి ఉన్నది? உடனே அந்த தூதன் சொல்லுகிறார், వెంటనే ఆ దూత అతనితో చెప్పింది, அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்ல, అది నీకు అవసరం లేదు బాబు, வா அப்படின்றார். నీవు వస్తూనే ఉండు, నన్ను వెంబడించు, விடுன்றார். నీవు నాతో పాటు రా అని చెప్పాడు. ஆஹா, இவர் என்ன சொல்லுகிறாரு, అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు, இந்த அறையை திறக்க வேண்டும், ఈ యొక్క గదిని తెరవాలి, நான் பார்க்கணும்ன்றாரு. నేను ఆ గదిని చూడాలి అని தூதன் வேண்டாம்னு சொல்றாரு. దూత అంటుంది, వద్దు దాన్ని చూడకు అంటుంది. அப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது, అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు விடாப்பிடியாக అతను విడవకుండా அந்த రూమ్ திறக்க வைத்து விட்டார். ఆ యొక్క రూము తెరిచేటట్టు చేశాడు. என்ன இருந்தது, ఏమున్నది ఆ రూమ్ లో, அந்த அறைக்குள்ள என்ன இருந்தது, ఆ గదిలో ఏమున్నది?
திறந்து பார்த்தா ఆ గది తెరిచి చూశాడు. அங்க இருதயம் இருக்கிறது, అక్కడ హృదయము ఉన్నది, எலும்புகள் இருக்கிறது. అక్కడ ఎముకలు ఉన్నాయి. ஒவ்வொருவருடைய சரீரத்துல இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸும் அந்த ரூமுக்குள்ள இருந்ததா. ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి అంతరంద్రియములు, ఈ శరీర భాగములన్నీ ఆ హృదయములో ఉన్నాయి. அவன் கேட்கிறான், అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అడుగుతున్నాడు, ஏன் நீங்க வைத்திருக்கிறீர்கள்? ఎందుకు ఈ యొక్క గదిలో పెట్టారు? தூதன் சொல்லுகிறான், దూత చెప్తున్నాడు, கீழே யார் கேட்டாலும் ఆ కింద ఎవరు అడిగినా కానీ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். ఆ యొక్క శరీర భాగాలను ఇవ్వడానికే ఇక్కడ పెట్టామని దూత ஆனா చెప్తున్నాడు. யாருமே கேட்கறது இல்லை, ఆ కింద ఎవరు కూడా అడగట్లేదు అవయవాల్ని, கேட்கறதே கிடையாது. అడగటనే లేదు అవయవాలు. அதனால அது சும்மா இருக்கிறது. అందుకనే ఆ గది తాళము వేయబడి ఉన్నది. அப்பொழுது எனக்கு வயது 17. అప్పుడు నాకు వయస్సు 17 సంవత్సరాలు. இது என்னுடைய மண்டையில ஏன் ஏறுனது எனக்கு தெரியாது. ఇదిగో ఇది నా మనస్సులో గుచ్చుకున్నది నాకు తెలియదు. 20 వయదుல 20 సంవత్సరాలు ஒரு ஊழியத்துக்காக ఒక సేవ కోసము சைக்கிள்ல போய் నేను సైకిల్లో వెళ్తున్నాను. மாலை கூட்டத்தை நடத்தி விட்டு ఇదిగో సాయంకాలం యొక్క సభను జరిగించి அப்பொழுது ஒரு மகள் என் கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. అప్పుడు ఒక కుమార్తె నా యొక్క కూడికకు వచ్చింది. அப்பொழுது அந்த மகள் சொன்னா, అప్పుడు ఆ కుమార్తె చెప్పింది, அங்கிள் అంకుల్ நீங்க வந்து మీరు వచ్చి எங்களுடைய பாட்டிக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொன்னாங்க. నా యొక్క తల్లి కోసము, అమ్మమ్మ కోసము ప్రార్థన చేయాలని చెప్పింది. கூப்பிட்டார்கள். పిలిచింది. சொன்ன ஜெபம் தானே செய்யலாம். నేను అనుకున్నాను, నేనేమనుకున్నానంటే సరే ప్రార్థన అడిగింది కదా 20 చేద్దాం. வயசுல தான் முதல் வெளியே ஊழியம் செய்கிறேன். 20 సంవత్సరాల్లో అదే మొట్టమొదటి కూడిక. அந்த நேரத்துல அந்த மகளோடு நான் போகிறேன். ఆ సమయంలో ఆ కుమార్తెతో నేను వెళ్తున్నాను. நான் நேரா அந்த வீட்டுக்கு போனேன். నేను వెంటనే ఆ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళాను. என்ன பார்த்தா ஏதோ உடம்பு சரியில்லை, தள்ள கை வச்சு ஜெபம்ட்டு போலான்னு இருந்தேன். నేనేమనుకున్నానంటే ఏదో ఆరోగ్యం బాగుండకపోయి ఉండొచ్చు, జస్ట్ తల మీద చేతి పెట్టి ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకున్నాను. அவங்க நான் சொன்னேன், నేను చెప్పాను, யாருக்கு உடம்பு சரியில்லை, ఎవరికి ఆరోగ్యం బాగలేదు, அந்த பாட்டியை கூட்டுவாங்கன்னு. ఆ యొక్క ముసలావిని తీసుకొని రండి అని చెప్పాను. அந்த మగల్ சொன்னா, ఆ యొక్క కుమార్తె చెప్పింది, பாட்டி வர முடியாது, ఆ యొక్క ముసలామె రాదు, நீங்க தான் அங்க போகணும். మీరే ఆ ముసలామె దగ్గరికి వెళ్ళాలి. அப்படி யோசித்தேன். నేను అప్పుడే ఆలోచించాను, என்ன நடந்துச்சுன்னு అయ్యో ఏం జరిగిందో ఆ ముసలామె. பார்த்தேன். అప్పుడు చూశాను, என்ன நடந்தது தெரியுமா? ఏం జరిగిందో తెలుసా? அவங்க படுக்கையில படுக்க வச்சு ఆ యొక్క ముసలామెను ఆ మంచం మీద పడుకోబెట్టి பவுடர் எல்லாம் போட்டு ఆ పౌడర్ అంతా వేసి படுக்க வச்சிருக்கார்கள். మంచిగా పడుకోబెట్టారు. அவங்க கோமால இருக்காங்க. ఆమె ఆ ముసలామె కోమాలో ఉంది. நான் அப்படியே பார்த்தேன். నేను అలాగే చూశాను. వశமா மாட்டிக்கிட்டோம். నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాను అనుకున్నాను అప్పుడే. இதுக்கு எங்க ஜெபம் பண்றது? అయ్యో నేను ఇరుక్కుపోయాను, ఇప్పుడు ఎలా నేను ప్రార్థన చేయాలి, ఏమని ప్రార్థన చేయాలి? அவங்க மருமகள் வந்தாள். అప్పుడు ఆమె కోడలు వచ్చింది. அந்த అమ్மா வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள். ఆ కోడలు వచ్చి ఒక మాట చెప్పింది, 6 மாதம் இப்படிதான் இருக்கிறார்கள், 6 மாதம் இப்படிதான் இருக்கிறார்கள். 6 నెలల నుండి ఇలాగే ఉంటుంది ఈ ముసలామె. நீங்கள் ஒரு ஜெபம் பண்ணி మీరు ఒక ప్రార్థన, చిన్న ప్రార్థన చేసి ஆண்டவர்கிட்ட அனுப்பி வைங்க. ఆ యొక్క దేవుని దగ్గరికి ఆమెను పంపించండి. அவர் ஒருவர் தான் கூட்டு போக முடியும். ఆమెను ఎవరు కూడా తీసుకెళ్ళట్లేదు. இதான் முதல் ஜெபம். ఇది మొట్టమొదటి ప్రార్థన నాకు ఇవ్వబడింది. முதல் ஜெபமும் మొట్టమొదటి ప్రార్థన சாவடிக்கிற ஜெபம். చంపేటువంటి ప్రార్థన. இதுக்காடா ஜெபம் பண்ண வந்த? ఇందుకోసమా నేను ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చాను? இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது சாகடிக்கிறதுக்கா? యేసును నేను నమ్ముకున్నది ఆమెను చంపడానికి. ఆ ముసలామెను அவர்கள் மருமகள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ఆ యొక్క కోడలు చెప్తూనే ఉంది, நல்ல அழுத்தமா ஜெபம் பண்ணுங்க, మంచి గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి, இன்று இரவு போனாலும் சோத்திரம். ఈ రోజు రాత్రి ఆ ముసలి చనిపోవాలంతే. எனக்கு அந்த అమ్మ சொல்ல ఆమె చెప్పగా கோபம் வந்துட்டே இருக்கு. నాకు కోపం వస్తుంది. முதல் வேலை, మొట్టమొదటి ప్రార్థన, முதல் பிரார்த்தனை మొట్టమొదటి ప్రార్థన అండి, சாகடிக்கிற ஜெபம். చంపేటువంటి ప్రార్థన. அவ்வளவு மனசு கஷ்டமா இருக்கும். నా యొక్క హృదయం ఎంత కష్టపడిపోయిందండి. மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பின இயேசுவினுடைய வல்லம் இல்லையா? మరణించిన వారిని జీవముతో లేపిన దేవుని యొక్క శక్తి లేదా? அப்படியே அமைதியா இருந்தேன். వెంటనే నేను మౌనంగా ఉన్నాను. நான் 17 வயசுல கேட்ட அந்த ஞாபகம் எனக்குள்ள வந்தது. నేను 17 సంవత్సరాల్లో అడిగినటువంటి ఆ యొక్క జ్ఞాపకం నా మనసులోనికి వచ్చింది. அந்த அறைக்குள்ள இருக்கிற నేను ఆ గదిలో ఉన్నాను. இறுதியெல்லாம் இருக்கு சொன்னாங்கல்ல, నేను అది చెప్తే హృదయం అంటుంది నువ్వు ఉన్నాని చెప్పాం కదా, நம்ம சும்மா ஜெபிக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணேன். నేను ఉత్తగా ప్రార్థన చేద్దామని అనుకున్నాను. ஏன்னா என்னுடைய வயசு 20 தான். அப்போ
ఎందుకంటే నా యొక్క వయస్సు 17. எனக்கு அவ்வளவா அனுபவம் எல்லாம் கிடையாது. నాకు అనుభవం ఏమీ లేదు. அதனால ஒரு ஜெபம் பண்ணேன். అక్కడ చిన్న ప్రార్థన చేద్దామని அந்த అనుకున్నా. அம்மா மருமகள் சொன்னதுக்கு எதிராய் ஜெபித்தேன். ఆ యొక్క కోడలు చెప్పిన దానికి విరోధంగా నేను ప్రార్థన చేశాను. ஆண்டவரே, దేవా, அந்த அம்மாக்கு இறுதி எல்லாம் சரியில்லை, ఆమెకు హృదయము చక్కగా లేదు, மூளையும் ஒர்க் ஆகல, ఆమె యొక్క తల పని చేయటం లేదు. இப்படி பிரச்சனையில் இருக்கிறார்கள். ఇలాంటి సమస్యల్లో ఆ అమ్మ ఉన్నది. இவர்கள் யாரும் விசுவாசிக்கவில்லை. ఈ యొక్క కుటుంబంలో ఎవ్వరు కూడా నమ్మలేదు. நான் இப்பொழுது புதிதாய் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ఇప్పుడు నేను కొత్తగా నీ సేవకు వచ్చాను కదా. நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்கிறேன். నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను. அந்த இருதயத்தை கொஞ்சம் அனுப்பிருங்க. ఆ యొక్క హృదయాన్ని ఆ గదిలో నుండి పంపించండి. சரி பண்ணிருங்க. ఆమె యొక్క తలను సరి చేయండి. எல்லாத்தையும் பண்ணிருங்க. అన్ని చేయండి, సరి చేయండి. 7 நாள்ல பண்ணி முடிச்சிருங்க. ఇదిగో 7 రోజుల్లో ఇవి అన్ని చేసి ఇవ్వండి అని. ஏன்னா என் வாழ்க்கையில நான் அந்த மாதிரி அற்புதத்தை பார்க்கல. ఎందుకంటే నా జీవితంలో అటువంటి అద్భుతాన్ని నేను చూడలేదు. இந்தியாவில நான் பார்க்கல. నేను ఇండియాలో చూడలేదు. ஆனாலும் ஒரு ஜெபம். అయినప్పటికీ నేను ఒక ప్రార్థన చేశాను. செய்துதான் ஆகணும். నేను ప్రార్థన చేసి ఉండాలి అక్కడ. சொல்லிவிட்டு கிளம்பி வந்துட்ட வீட்டு. నేను చెప్పి ప్రార్థన చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. நானும் மறந்து போய் விட்டு. నేను మర్చిపోయాను. 1 மாதம் கழித்து 1 నెల తర్వాత நான் ஒரு பிரேயர் நடத்திட்டு இருக்கும்போது నేను ఒక ప్రార్థన జరిపిస్తున్నప్పుడు உங்களை தேடி அந்த சகோதரி வந்தார்கள். అప్పుడు ఒకరు చెప్పారు, బ్రదర్ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ ఒక సహోదరి వచ్చిందని. நான் வேற பயந்துட்டேன். నేను భయపడ్డాను. 7 நாள்ல சுகமாகணும் சொன்னேன். ఎందుకంటే 7 రోజుల్లో స్వస్థపడాలని నేను ప్రార్థన చేసి వచ్చాను. செத்துட்டாங்களோ, కొంపదీసి చనిపోయిందా ఏంటి అని எனக்கு வேற ஒரு மாதிரியா இருந்தது. నాకు ఒక రకంగా అనిపించింది. உங்களை கூப்பிடுறாங்கன்னாங்க. ఇదిగో మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు బ్రదర్ అని எனக்கு வேற యోచించాం, என்ன நடந்துச்சோ தெரியலையே. నా హృదయంలో నేను అనుకుంటున్నాను, అయ్యయ్యో ఏమైపోయిందో, ముసలి ఉన్నదా చనిపోయిందా అని. நம்மள வேற நல்ல கேள்வி கேட்பாங்க. మనల్ని మాత్రం గట్టిగా అడుగుతారు. ఎందుకంటే ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நான் அதான் சொல்லுவேன். ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా నేను అదే చెప్తాను. యేసు సుఖం తరువార్, యేసు స్వస్థపరుస్తాడు, విడుదల கொடுப்பா, విడుదల చేస్తాడు, மீட்டெடுப்பா, ఆయన నిన్ను విడుదల చేస్తాడని. இத கேட்டு ஒரு கூட்டம் இருந்தது. నా చుట్టూ ఒక గుంపు ఉన్నది. இந்த கூட்டத்துக்கு என்ன பதில் சொல்லுவது? ఈ యొక్క గుంపుకు నేనేమని బదులు చెప్పాలి? இதுக்கு நல்ல நாள்லயே கூடியே இருந்து சிரிக்கும். ఇది మంచి రోజులు ఉన్నప్పుడే నవ్వుతారు వెతకారంగా. நீங்க எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் சரி, ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నప్పటికీ సరే, எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணினாலும் சரி, మీరు ఎంత ప్రార్థన చేసినప్పటికీ సరే, நம்ம குழுல யாராவது ஒருத்தர் మన గుంపులో ఎవరైనా ఒకరు தடுமாறி விட்டால், అతను తడబడితే அப்பவே சொன்னேன்லவா, వెంటనే వారితో చెప్తాను. నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా నీ గురించి. வாயை கையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணும்ல. నువ్వు నోరు అదుపులో ఉంచుకో కదా. இவனுக்கு தேவைதான் இது. ఇది నీకు అవసరమే, నీకు ఇలా జరగాల్సిందే. எல்லாம் கிண்டல் அடிப்பார்கள். వెంటనే వారు నవ్వుతారు, మనల్ని చూసి ఏలన చేస్తారు. ஆனா ஆண்டவரோ అయినప్పటికీ దేవుడు ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். ఒక్క రోజు కూడా మనల్ని చేయి విడవడు. விசுவாசமாக నన్ను విశ్వాసముతో ஜெபிக்கும் பொழுது ప్రార్థన చేసినప్పుడు கர்த்தர் அதை உனக்கு செய்வார். దేవుడు ఆ కార్యము మీకు చేస్తాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ఒక ఆమేన్ చెప్పండి. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்க. మీరందరూ పరిశుద్ధ గ్రంథములు తీయండి. లూకా எழுதின புஸ்தகம் లూకా రాసినటువంటి సువార్త 11வது அதிகாரம் 11వ అధ్యాయము మార్క్ 11:24. మార్కు 11:24 వచనం. 11వ అధ్యాయం 24వ వచనం. ஆதலால் అందుచేత நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్లా ఏవైகளை கேட்டுக்கொள்வீர்கள், మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లా కూడా, ఏవైகளை கேட்டுக்கொள்வீர்கள், మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లా కూడా, ఏవైகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ, మీరు ఏమైతే అడుగుతున్నారో అவைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று అవన్నీ కూడా పొందుకున్నామని விசுவாசிங்கள். నమ్మండి. அவைகள், அப்பொழுது அவைகள், అప్పుడు అవి உங்களுக்கு உண்டாகும். మీకు కలుగులని మీతో చెప్పుచున్నాను. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. ఒక హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. హల్లెలూయా சொல்லுவோம். హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. విశ్వాసతోడు, మీరు విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు அவர்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டது, మీరు అడిగినవన్నీ కూడా, அவைகள் எல்லாவற்றையும் మీరు అడిగినవన్నీ కూడా உனக்கு உண்டாக்க செய்வார். మీకు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. முடியாததை செய்து முடிப்பார். అసాధ్యమైనది ఆయన సాధ్యం చేస్తాడు. அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர்.
అది మన దేవుడై ఉన్నాడు. ஒரு ஹalleluya சொல்லுவோம். మనమందరం హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉందాం. ஒரு ஹalleluya சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. இந்த வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு. ఈ యొక్క వాక్యానికి శక్తి ఉన్నది. எவைகளை கேட்பாயோ మీరు ఏది అడుగుతారో எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்வாய். అన్ని కూడా పొందుకుంటారు. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ఒక ఆమేన్ చెప్పండి. ஒரு ஹalleluya ఒక சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. எவைகளை మీరు ఏటిని கர்த்தர் படைத்தது, దేవుడు సృష్టించినది, கர்த்தர் கொடுத்தது, దేవుడు ఇచ్చినవి, கர்த்தர் நியமித்து வைத்தது, దేవుడు నియమించినటువంటిది, உனக்காக வைத்திருக்கிறது, నీ కోసము నియమించినది, கேட்பதை నీవు అడిగినవి அவர் தருவார். ఆయన ఇస్తాడు. சாத்தான் வைத்திருக்கிறதை கேட்டா தர முடியாது. ఇదిగో సాతానుకు ఉన్నవి అడిగితే మీకు ఇవ్వడు దేవుడు. பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்க. ఆ పక్కన ఉన్న వారికి చేయిచ్చి చెప్పండి. சாத்தானுக்கு சாத்தான் நியமித்ததை సాతాను నియమించినది தரவே மாட்டான். ఆ దేవుడు మీకు ఇవ్వడని పక్కనున్న వారికి చేయిచ్చి చెప్పండి. నన్ను చూడడం కాదు. ஆமென். ఆమేన్. சாத்தான் என்ன கொடுத்திருக்கிறான்? ఆ సాతాను ఏమిచ్చాడు? பாவத்தை கொடுத்திருக்கிறான், పాపాన్ని ఇచ్చాడు, அசுத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறான், అపవిత్రతనిచ్చాడు, இச்சையை விளைச்சிருக்கிறான், ఆ యొక్క శరీర ఆశనిచ్చాడు. எல்லாத்தையும் இந்த தேசத்தை அழிவின் பாதைக்கு கொண்டு போகிறான். ఈ యొక్క దేశమును నాశనం చేయడానికి వాడు తీసుకెళ్తున్నాడు. அதை ஒரு நாளும் கர்த்தர் தர மாட்டார். కానీ అది ఒక్క రోజు కూడా దేవుడు మీకు ఇవ్వడు. அழிவை கர்த்தர் தருவதே கிடையாது. ఇదిగో నాశనము దేవుడు మనకు ఇవ్వనే ఇవ్వడు. ஒரு விசுவாசி இருந்தாங்க. ఒక విశ్వాసి ఉన్నారు. அவங்க எப்பொழுதுமே ஜெபிப்பார்கள். వారు ఎప్పుడు ప్రార్థన நல்ல చేస్తున్నారు. ஜெபிக்கிற விசுவாசி. మంచి ప్రార్థన చేసే அதே విశ్వాసి. சபையில் இன்னொரு விசுவாசி இருந்தார்கள். ఆ యొక్క సంఘములో ఇంకొక విశ్వాసి కూడా ఉన్నారు. அவங்க வீடு ரெண்டும் எதிருமாய் இருந்தது. వారి యొక్క ఇండ్లు ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి. వారి యొక్క ఇండ్లు. இந்த விசுவாசி ஜெபித்து கொண்டு இருந்ததுனால் ఈ విశ్వాసి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు அந்த அம்மா ఆ యొక్క ఎదురుగా ఉన్న విశ్వాసి ஜெபத்தினால் எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொண்டே வந்தார். ఆ యొక్క అమ్మ ప్రార్థనతో అన్ని పొందుకుంటూ వచ్చింది. அந்த எதிர இருக்கிற விசுவாசி, ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి విశ్వాసి அதுவும் ஜெபிக்கும், ఆమె కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది. ஆனா பொறாமையோடு ஜெபிக்கும். కానీ ఆమె అసూయతో ప్రార్థన చేస్తుంది. இந்த అమ్மா சொல்றாங்க, ఈ అమ్మ చెప్తుంది, அவர்களுக்கு வீடு இருக்கிறது, ఆమెకు ఇల్లు ఉన్నది, எனக்கு இன்னும் ఇల్లు இல்ல, నాకు ఇల్లు లేదు. ఇల్లు లేదు. ఇల్లు లేదు. புரியுதா புரியலையா? అర్థం అవుతుందా? అర్థం కాలేదా? உடனே ஆண்டவர் சொல்றாரு, వెంటనే దేవుడు చెప్తున్నాడు, இவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்து விடுகிறார். ఈమెకు ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు దేవుడు. அந்த அம்மா மாடி வீடு கட்டிட்டாங்க. వెంటనే ఆమె పైన ఇల్లు వేసింది మరలా. உடனே இந்த விசுவாசிக்கு கோபம் வந்தது. వెంటనే ఈ విశ్వాసికి అసూయ పడింది. நான் வீடு கேட்டேன், నేను ఇల్లు అడిగాను, நீ அவங்களுக்கு மேல் வீடு கொடுத்து விட்டாய். ఆమెకైతే పై ఇల్లు ఇచ్చావు, మళ్ళా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇచ్చావు. తప్పు నువ్వు చేయడం అలా తప్పు. சரி, அடுத்த ஒரு ஜெபம். వెంటనే ఇంకొక ప్రార్థన அவங்க చేసి, வீட்டில் கார் இருக்கிறது. ఆమె ఇంటికి మంచిగా హాల్ ఉన్నది. ముందట கார் ఉన్నది. எங்க வீட்டுல கார் இல்ல. నా యొక్క ఇంట్లో కారు లేదు. எனக்கு ஒரு கார் வேணும். నాకు ఒక కారు కావాలి. சரி, கர்த்தர் கொடுத்துட்டார். వెంటనే దేవుడు ఇచ్చేశాడు కారు. அவங்க இன்னொரு கார் வாங்கி விட்டார்கள். వారు రెండవ కారును కొనుక్కున్నారు. இந்த అమ్మకు కోపం வந்து వెంటనే ఈ అమ్మకు మళ్ళా కోపం వచ్చింది. என்ன ஆண்டவரே இப்படி பண்ணுகிறீர்? ఏంటి దేవా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు? ఊకే ஒன்னு கொடுக்கும் பொழுது నాకు ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు அவங்களுக்கு ரெண்டு கொடுக்கிறீர், ఆమెకు మాత్రం రెండు ఇస్తున్నావు. ஏது சரியில்லை. ఇది సరి అయినది కాదు. இந்த அம்மா ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள். ఈ అమ్మ ఒక ముగింపుకు వచ్చింది. முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணினார். మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసింది. என் ஒரு கண்ணை எடுங்க ஆண்டவரே. ఇదిగో నా యొక్క ఒక కన్నును తీసేయండి దేవాని. ஒரு கண்ணை எடுங்க ஆண்டவரே. నా ఒక కన్ను తీసేయండి దేవాని. ஒரு கண்ணை எடுங்க என்று ஜெபிக்குது. నా కన్ను తీసేయండి అని మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసింది. ஒரு கண்ணு பாதிக்கப்பட்டது. ఆ ఒక కన్నుకు బాధ కలిగింది. கண்ணு போய் விட்டது. ఆ కన్ను అలాగే పోయింది. சோத்திரம் சொன்னாங்க. స్తోత్రం చెప్పింది. స్తోత్రం చెప్పింది. அவளுக்கு ரெண்டு கண்ணு போக போகுது. ఆమెకు రెండు కళ్ళు పోబోతున్నాయి. அதுக்காக சோத்திரம் பண்ண. అందుకనే ఈమె స్తోత్రాలు చెప్తుంది. நமக்கு கண்ணே போல. ఆ అమ్మకు కళ్ళు పోలేదండి. புரியுதா புரியலையா? మీకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ஏதாவது விளங்கலையா? మీకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? எவைகளை கேட்பாயோ మీరు ఏటిని అడుగుతారో அதை பெற்றுக்கொள்வா. అవన్నీ పొందుకుంటారు. ஆமென். ఆమేన్. ஆனா ஆண்டவருக்கு அழிக்க தெரியாது.
தெரியாது. కానీ దేవునికి నాశనం చేయడం తెలియదు. ஆண்டவர் உருவாக்குகிறவர், దేవుడు సృష్టించే దేవుడై ఉన్నాడు. உண்டாக்குகிற கடவுள், దేవుడు సృష్టించే దేవుడై ఉన్నాడు. அதே கடவுள் தான் అదే దేవుడు இன்றைக்கு ఈ రోజు உங்களுக்கு செய்ய போறார். మీకు చేయబోతున్నాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசி? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారు? ஒரு ఆమేన్ சொல்லுங்க. ఒక ఆమేన్ చెప్పండి అందరూ. நீங்க விசுவாசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல, ఇదిగో మీరు విశ్వసించడం మాత్రము కాదు, உங்களுக்கு ஜெபம் இருக்க வேண்டும். ఇదిగో మీకు ప్రార్థన కూడా ఉండాలి. ஜெபம் இருக்கணும். ప్రార్థన ఉండాలి. வெறும் விசுவாசம் மாத்திரம் இருந்தால் ఇదిగో విశ్వాసం మాత్రం ఉంటే நடைபெற்று விடாது. ఇదిగో కార్యాలు జరగవు. இயேசு கிறிஸ்து கூட, యేసు ప్రభువు కూడా அவர்கிட்ட அற்புதம் பெற்றுக்கொள்ள ఆయన అద్భుతములు పొందుకోవడానికి எல்லாரும் போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். అందరూ వెళ్తున్నారు. ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். పోతూనే ఉన్నారు అందరూ. அந்த குருடர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். ఆ యొక్క గుడ్డి వారు కూర్చొని ఉన్నారు. கூட்ட சத்தங்கள் நடக்கிறது. ఆ యొక్క కూటములో శబ్దములు అంటే గోల జరుగుతూ ఉన్నది. அந்த குருடர்களுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். ఆ యొక్క గుడ్డి వారికి ఒకటే సంతోషం. எல்லாரும் செருப்பு நடந்து போறாங்க. అందరూ చెప్పులతో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. இன்னைக்கு பிச்சை நிறைய போடுவாங்க. ఈ రోజు భిక్షం బాగా వస్తుంది అని சந்தோஷமா இருந்தானுங்க. మంచి సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆ గుడ్డి వారు. ஒரு தட்டுலயும் சத்தம் வரல. కానీ ఒక్క ప్లేట్ లో కూడా పైసలు డబ్బులు రాలట్లేదు. அதுல ஒருத்தர் தான், అందులో ఒక వ్యక్తి, ఒక గుడ్డివాడు ఉన్నాడు. பர்த்தமு என்னப்பட்டவன். ఆ బర్తిమై అనేటువంటి గుడ్డివాడు பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட, ఆ పక్కలో ఉన్న వారిని, ஏய் ఏమండి யாரா போறா? ఎవరో వెళ్తున్నారు, ஒருத்தனும் போட மாட்டேங்கிறான். ఎవరు కూడా భిక్షం వేయట్లేదు. என்னடா யார் போறா? ఎవరు వెళ్తున్నారు ఈ దారిలో? அவன் பக்கத்துல இருக்கிற நொண்டி நினைக்கிறேன். ఆ యొక్క ఆ పక్కన ఉన్నవాడు కుంటివాడు అనుకున్నా, ஒண்ணும் முடவனா இருக்கணும். లేకపోతే గుడ్డివాడు, లేకపోతే చెవిటివాడు. சொல்லுகிறான், అతను చెప్తున్నాడు, அங்க இயேசு போய் கொண்டிருக்கிறார். అక్కడ యేసు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. இயேசு போய் கொண்டிருக்கிறார். యేసు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. அவர்களே இயேசு கிட்ட அற்புதம் பெற்றுக்கொள்ள போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். వాళ్ళు కూడా, మనుషులు కూడా యేసు దగ్గర అద్భుతం పొందుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. உடனே இவன் என்ன பண்ணா? వెంటనే ఈ గుడ్డివాడు ఏం చేశాడు? அப்படியே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டான். అలాగే అన్ని అతని చేతిలో ఉన్నవన్నీ పారేశాడు, కింద పారేశాడు. போயிட்டு, వెళ్ళి, இயேசுவே యేసయ్యా எனக்கு இறங்கும் கூப்பிடுறான். నాకు కనికరము చూపు అని పిలుస్తున్నాడు. கூட்டமா போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఆ గుంపు గుంపుగా వెళ్తూ ఉన్నది. இயேசுவை விசுவாசித்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. యేసును నమ్మి విశ్వసించి వెళ్తూ ఉన్నది. ஆனா இவன் ஒருத்த மத்த கூப்பிடுறான். కానీ ఈ యొక్క గుడ్డి వ్యక్తి మాత్రం పిలుస్తున్నాడు, தாவீதின் குமாரனே, దావీదు కుమారుడైన இப்பொழுதே. ఇప్పుడే. அவரு டக்குனு கோவம் வந்துருச்சு. யாருக்கு? వాళ్ళకు వెంటనే కోపం వచ్చింది. ఎవరికి? சடன்லி நின்னு பார்த்தார். యేసు వెంటనే నిలిచి చూశాడు, திரும்பி பார்க்கிறார். తిరిగి చూశాడు. நிறைய பேர் சொன்னாங்க கூப்பிடாதறாங்க, சத்தமா கூப்பிடாதறா சொன்னாங்க. అందరు గుంపులో ఉన్నవారు చెప్పారు, పిలవద్దు, గట్టిగా పిలవద్దు అని. யார் பேச்ச அவன் கேட்கலங்க. ఎవరి మాట ఆ గుడ్డి వ్యక్తి వినలేదు. நீங்க அப்படியே ஊமையாவே போங்க. ఇదిగో మీరు మూగవారిగా వెళ్తూనే ఉండండి. அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். ఇదిగో నేను అద్భుతం పొందుకోవాలి. அற்புதத்தை பெற்றே தீரணும். నేను అద్భుతము ఖచ్చితంగా పొందుకోవాలి. வரைக்கும் குருடனா இருக்கணும். ఇదిగో అందరూ గుడ్డివారుగా ఉండవచ్చు. நான் இயேசு கிட்ட அற்புதம் பெற்றுக்கொள்ளணும். నేను యేసు దగ్గర అద్భుతం పొందుకోవాలి. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆண்டவர் அவனை பார்த்தார். ఇదిగో దేవుడు అతన్ని చూశాడు. அவனை இங்க கூட்டுவாங்கன்றார். అతన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని రండి అని పిలిచాడు. நேரா இயேசு கிட்ட வந்து நிக்கிறான். వెంటనే యేసు దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు. இயேசு என்ன பண்ணணும்? యేసు ఏం చేయాలి? கண்ணு தெரியல தானே, అతనికి గుడ్డివాడు కదా, கை வச்சு ஜெபம் பண்ணலாம்ல. వెంటనే అతని కళ్ళ మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయాలి కదా. ஹலோ கேக்குதா? అర్థమవుతుందా? అందరికి వినబడుతుందా? கேக்குதா? அந்த பக்கம் ఈ పక్కన ఉన్న వారికి వినబడుతుందా? என்ன செய்யணும்? యేసు ఏం చేయాలి? என்னங்க இயேசு செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா? యేసు ఆ గుడ్డివాడిని చూసి కళ్ళు ఇవ్వాలా இயேசு ఇవ్వద్దా? அவங்கிட்ட கேக்குறா. యేసు ఆ యొక్క గుడ్డివాని దగ్గర అడుగుతున్నా, நான் உனக்கு என்ன செய்யணும்? నేను నీకేం చేయాలి? என்னங்க இது? ఏంటండి ఇది? நான் மட்டும் அதுல பேதுருவா இருந்தா, నేను ఒకవేళ అక్కడ పేతురు లాగా ఉండుంటే, இயேசுவே యేసయ్యా அவனுக்கு கண்ணு இல்லப்பா, అతనికి కన్నులు లేవు ప్రభువా, கண்ணை குத்துறான்பா அப்படின்னு இருப்பேன். అతనికి కన్నులు ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர். ఆ దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు. நீ வாயை திறந்து கேட்டால் నీవు నోరు తెరిచి అడిగితే அப்பதான் தருவா. అప్పుడే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசி? ఎంతమంది ఈ మాట నమ్ముతున్నారు? நீ கூப்பிடணும். ఇదిగో నీవు పిలవాలి. உனக்கு விசுவாசம் மாத்திரம் இருக்க
கூடாது. ఇదిగో నీవు విశ్వాసం ఉంటే సరిపోదు, கூட ஜெபம் இருக்கணும். ఇదిగో నీతో పాటు ప్రార్థన కూడా ஜெபம் ఉండాలి, இருக்கணும். ప్రార్థన ఉండాలి. அவர் திரும்பி பார்க்கிற வரைக்கும் விடக்கூடாது. ఆయన తిరిగి చూసే అంతవరకు మీరు విడిచిపెట్టకూడదు. நன்றாய் புரிந்து கொள். మంచిగా అర్థం ஏதோ చేసుకో. ஒரு நாள் கூட்டத்துக்கு வந்து ఒక రోజు నేను కూడికకు వెళ్ళాను, இன்னைக்கு நான் இந்த கூட்டத்துக்கு போனேன், ఈ రోజు నేను ఈ కూడికకు వెళ్తాను, எனக்கு అద్భుతమే நடக்கல. ఇదిగో నాకు అద్భుతమే జరగలేదు. நீ பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதா, ఇదిగో నీవు ఇలా మాట్లాడుతూనే ఉంటావు, கடைசி வரைக்கும் நடக்காது. ఇదిగో చివరి వరకు మీ அந்த అద్భుతం குருடன் జరగదు. அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து ஓடி வருகிறான். ఆ యొక్క గుడ్డివాడు ఆ స్థలమును విడిచిపెట్టి పరిగెత్తుకుంటూ యేసు దగ్గరికి எங்க వచ్చాడు. போகிறான்? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? இயேசுவிடத்தில் போகிறான். యేసు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. இயேசு எங்க இருப்பான்? యేసు ఎక్కడ ఉంటాడు? 2-3 பேர் ఎక్కడ 2-3 கூடி ஆராதிக்கிறீர்களோ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు, அவர் அங்க இருப்பான். ఆ 2-3 మధ్యలో యేసు ఉంటాడు. அவர் ஆலயத்தில் இருப்பான். ఆయన ఆలయములో ఉంటాడు. அதனாலதான் అందుకనే ஒவ்வொரு வாரமும் ఒక్కొక్క వారము இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்து கூப்பிட கூப்பிட ఈ యొక్క ఆలయములో వచ్చి పిలవగా పిలవగా அவருடைய வஸ்திர பொங்கல் உலாவிக் கொண்டிருக்கும். ఆ యొక్క వస్త్రములు ఈ యొక్క స్థలములు అల్లల్లాడుతాయి. உன்னுடைய வியாதிகள் எல்லாம் குணமாக்கி నీ விடும். యొక్క వ్యాధులన్నీ స్వస్థపరచబడతాయి, அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். అద్భుతములు జరుగుతాయి. அதுதான் தேவனுடைய ஆலயம். అది దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నది. இப்பொழுது ఇప్పుడే அந்த ஆலயத்திலிருந்து கர்த்தர் தொட போகிறார். ఆ యొక్క ఆలయములో నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టబోతున్నాడు. எத்தனை பேர் கூப்பிடாய? ఎంతమంది పిలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? கர்த்தர் దేవుడు என்னை நேசிப்பாரானால் నన్ను ప్రేమిస్తే என்னே வந்து தொடுவார். ఇదిగో నన్ను వచ్చి ముడతాడు. என் வாழ்க்கையில நடந்த నా యొక్క జీవితంలో జరిగిన ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள், ఒక హిందూ కుటుంబమునకు చెందినటువంటి அவங்க மாமியாருக்கு ஜெபிக்க என்ன கூட்டு போயிருந்தார்கள். అతని యొక్క అత్తకు ప్రార్థన చేయడానికి నన్ను తీసుకెళ్లారు. அவங்க படுக்கையில படுத்திருந்தார்கள். ఆ యొక్క పరుపు మీద ఆమె పడుకొని ఉన్నది. அவர்களை நான் பார்த்தேன், ఆమెను చూశాను. பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். చూసి నేను ఒక మాట చెప్పాను. அவங்களுக்கு சொன்னேன், ఆమెకు చెప్పాను, நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து இயேசுவை கூப்பிடுங்க, ఇదిగో నువ్వు ఉన్న స్థలములో నుంచి యేసును పిలువు, இயேசு உங்களை தொடுவார். యేసు మిమ్మల్ని ముడతాడు. அந்த అమ్మ அதே மாதிரி ஜெபித்தார்கள். ఆ అమ్మ అలాగే ప్రార్థన చేసింది. அவங்க அன்னைக்கு நான் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ஜெபித்தார்கள். ఇదిగో నేను చెప్పింది అలాగే ఆమె ஒரு చేస్తూ 5 நாள் பிறகு 5 రోజుల తర్వాత ஒரு సాక్షి வந்தது. ఒక సాక్ష్యం వచ్చింది. அவங்க சரியா எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்திட்டார்கள். ఆమె నిలబడి లేచి నడవడం ప్రారంభించింది. ஹalleluya சொல்லுங்க. ఒక హల్లెలూయా చెప్తూనే ఉండండి. நான் அவர்களை பார்க்க போயிருந்தேன். నేను ఆమెను చూడ్డానికి వెళ్ళాను. எழுந்து நடந்து என்னை வந்து கட்டி பிடித்தார். ఆమె నిలబడి నడుచుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నన్ను நான் కౌగిలించుకుంది. கேட்டேன், எப்படி நடந்தது? నేను అడిగాను, అమ్మ ఎలా జరిగింది? நீங்க சொன்ன மாதிரி நைட்ல படுத்திருந்து கூப்பிட்டேன். అయ్యా నీవు చెప్పినట్టుగానే నైట్ నేను పడుకొని పిలుస్తూనే ఉన్నాను. எங்க வீட்டு சீலிங் தெரியல, ఇదిగో నా యొక్క ఇల్లు సీలింగ్ తెలవలేదు, வானம் மட்டும் தெரிந்தது. ఇదిగో ఆకాశము నాకు కనబడింది. வானத்திலிருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்தார், ఆకాశము నుండి ఒకరు దిగి వచ్చి என்னை தொட்டார், నన్ను ముట్టాడు, குணப்படுத்தினார். వెంటనే స్వస్థపరిచాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசி? ఎంతమంది ఈ మాటను నమ్ముతున్నారు? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் கூப்பிட போறீங்க? ఎంతమంది ఈ రోజున ఎంతమంది పిలవబోతున్నారు? எல்லாம் எழுந்து நிக்கலாம். అందరూ లేచి నిలబడదాము. இப்பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்க ఇప్పుడు ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది. త్వరగా లేచి నిలబడదాం. கொடுக்க போ. మీకు స్వస్థతని ఇవ్వబోతున్నాడు. త్వరగా లేచి నిలబడండి. எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம், అందరూ కొద్ది నిమిషాలు త్వరగా లేచి நீ నిలబడండి. விசுவாசத்தோடு வந்திருக்கிற, ఇదిగో మీరు విశ్వాసంతో వచ్చి ఉండవచ్చు. ஆனா అయినప్పటికీ நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். ఇదిగో మీరు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాలి. పర్టిక్యులరా ஜெபிக்கணும். ఇదిగో భక్తితో ప్రార్థన చేయాలి. விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும். విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలి. உனக்கு என்ன பிரச்சனை? మీకు ఏ సమస్య ఉన్నది? உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ఇదిగో మీకు సమస్య ఏంటి? இப்பொழுது ఇప్పుడే இயேசு என்று நீ கூப்பிடு. యేసు ఈ రోజున మీరు పిలవండి. எல்லா கண்களை மூடி இயேசு என்று கூப்பிடு. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని యేసు అని పిలవండి. నోరు తెరిచి இயேசு 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 கூப்பிடு. యేసు 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 అని పిలుస్తూనే எல்லா ఉండండి. கண்ணை மூடி கூப்பிடு. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండండి. యేసయ్యని పిలవండి. యేసయ్య యేసయ్య అన్ని భాషల్లో మాట్లాడుతూనే ఉండండి. ஓ హల్లెలూయా. பாபா பாபா శక్తి శక్తి. இயேசு యేసు అని పిలువు. యేసు అని పిలువు. యేసు యేసు అని పిలువు. యేసు. అందరూ అన్ని భాషల్లో మాట్లాడితే యేసు అని పిలవండి. యేసు అని పిలవండి. యేసు అని పిలవండి. పిలుస్తూనే ఉండండి. అందరూ నోరు తెరిచి. சூழ்நிலைகள்லாம் மாறுகிறதப்பா.
అయ్యా పరిస్థితులన్నీ మార్చబడుతున్నాయి. கூட்டத்துல நிறைய மாற்றங்கள் வருகிறது. ఇదిగో ఈ గుంపులో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. நிறைய பேருக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது. ఇదిగో చాలా మందిలో మార్పులు వస్తున్నాయి. యేసు கர்த்தர் உன்னை கூப்பிட ఇదిగో దేవుడు మీరు పిలవగా ஒரு சுகத்தை கர்த்தர் கொடுக்க మీకు స్వస్థతను దేవుడు ఇస్తున్నాడు. வியாதிகள் சுகமாக போய் ఇదిగో వ్యాధులు స్వస్థపరచబడుతున్నాయి. கூப்பிடு, పిలువు, நீ கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளு. ఇదిగో మీరు అడగండి పొందుకోండి, கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளு. అడగండి పొందుకోండి. అందరూ అడగండి పొందుకోండి, అడుగుతూనే ఉండండి. அப்படியே சொல்லுங்க, హల్లెలూయా చెప్పండి. வியாதியை பத்தி அவர்கிட்ட சொல்லு. ఇదిగో మీ యొక్క వ్యాధిని గురించి ఆయనతో చెప్పండి. நோய்களை குறித்து கர்த்தர்கிட்ட பேசு. ఇదిగో మీ యొక్క సమస్యల గురించి ఆయనతో చెప్పండి. உனக்கு என்ன வேணும்னு கர்த்தர்கிட்ட చెప్పండి. ఇదిగో నీకు ఏం కావాలో దేవుని దగ్గర అడిగి ప్రార్థన చేయి. ప్రార్థన చేయి, ప్రార్థన చేయి, ప్రార్థన చేయి, ప్రార్థన చేయి. కేలు అడగండి. ఎవరు మౌనంగా ఉండదు, నోరు మూసుకొని ఉండదు. అందరూ నోరు తెచ్చి ప్రార్థన చేయి. వల్లమ வருகிறது. దేవుని యొక్క శక్తి దిగి వస్తున్నది. దేవుని యొక్క శక్తి దిగి వస్తున్నది. అందరూ ప్రార్థన చేయండి. అందరూ ప్రార్థన చేయండి. స్వస్థత. ఓ గ్లోరీ, ఓ దేవునికి మహిమ, దేవునికి మహిమ. எல்லாரும் கர்த்தர் தொடுகிறார். అందరిని దేవుడు ముడుతున్నాడు, தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். అందరిని దేవుడు ముడుతూనే ఉన్నాడు. దుఃఖం సంతోషమాయి మారపోయి, మీ దుఃఖము సంతోషముగా మార్చబడుతున్నది. దుఃఖం సంతోషమాయి మారు, మీ దుఃఖము సంతోషంగా మార్చబడుతున్నది. Touch in the name of Jesus. యేసు నామములో నేను ముడుతున్నాను. ஒரு தீ காற்று ఇప్పుడే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ மேல இருக்கிற வியாதிகள், ఇదిగో మీ మీద ఉన్న వ్యాధులన్నింటినీ కూడా, பிசாசுகள், ఇదిగో దురాత్మలను எல்லாம் புறப்படுகிறது. అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. நோய்கள் விலகுகிறது. ఇదిగో దయ్యాలు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ஒரு வல்லமை மூடுகிறது. ఇదిగో దేవుని యొక్క శక్తి ఇక్కడికి கர்த்தர் వచ్చింది. தொடட்டும், దేవుడు ముడుతున్నాడు, கர்த்தர் தொடட்டும். దేవుడు ముడుతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ. వందనాలు యేసు, వందనాలు చెప్తూనే ఉండండి. దేవుని స్తుతిస్తూనే ఉండండి, దేవుని ఆరాధిస్తూనే ఉండండి, పిలుస్తూనే ఉండండి. అందరూ పిలుస్తూనే ఉండండి. வல்லமை, శక్తి. அப்பா, తండ్రి, இந்த பிள்ளைகள் பக்கம் திரும்புங்க. ఇదిగో ఈ పిల్లల్ని చూడండి. ஓ గ్లోరీ, ఓ దేవునికి మహిమ. உங்க அருகாமையில கர்த்தர் வருகிறார். ఇదిగో నీ దగ్గరికి దేవుడు వస్తున్నాడు. உங்களுடைய வியாதிகள் கர்த்தர் குணமாக்க போய், ఇదిగో నీ వ్యాధులను ముట్టి స్వస్థపరచబోతున్నాడు. நன்றி ராஜா. వందనాలు యేసయ్యా. ఓ గ్లోరీ, ఓ మహిమ. థాంక్ యూ ఫాదర్. ఓ దేవా, వందనాలు తండ్రి. தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார், అందరినీ దేవుడు ముడుతున్నాడు, தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார், ముడుతూనే ఉన్నాడు. అందరినీ தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ముడుతూనే ఉన్నాడు దేవుడు అందరినీ. எல்லா கட்டுகளும் அறுக்கப்படவும், ఇదిగో అన్ని కట్లు తెంచబడుతున్నాయి. இப்பொழுது ஆவியானவருடைய நேரம் வந்துவிட்டது. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యములు వస్తున్నాయి. ஆவியானவருடைய நேரம், పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సమయం ఇది. జీసస్ నేమ్, యేసు నామములో out in the name, ముట్టడి. యేసు నామములో out, ಎಲ್ಲ புறப்படு. ఇదిగో దురాత్మలన్నీ బయటకు ಎಲ್ಲ புறப்படு, అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ಎಲ್ಲ బయటికి, అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ಎಲ್ಲ வெளியே வா. ప్రతి ఒక్క దురాత్మలు, எல்லா வியாதிகள் வெளியே வா. ప్రతి వ్యాధులు బయటికి రావాలి. நோய்கள் வெளியே வரட்டும். యేసు క్రీస్తు నామములో బయటికి I రావాలి. come in the name of Jesus. యేసు నామములో నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. கட்டளை கொடுக்கிறேன். ఇదిగో దేవుడు స్వస్థతనిస్తున్నాడు. இப்பொழுது ఇప్పుడే கெட்ட ஆவிகள் வெளியே வருது. చెడ్డ ఆత్మలు బయటకు వస్తున్నాయి. மந்திர ஆவிகள் வெளியே வரட்டும். మంత్రము యొక్క ఆత్మలు బయటకు వస్తున్నాయి. செய்வினை கட்டுகள் அறுக்கப்படு. ఇదిగో మంత్ర క్రియలన్నీ செய்வினை దేవుడు வல்லமைகள் కొట్టివేస్తున్నాడు. அறுக்கப்படு. ఇదిగో మంత్రము యొక్క శక్తులన్నీ దేవుడు కొట్టేస్తున్నాడు. விடுதலை, விடுதலை அடைகிற நேரம், విడుదల పొందుకునే సమయం. அறை உள்ள ఇదిగో మీ యొక్క ஒரு கெட்ட ஆவி இருக்கக்கூடாது. ఈ యొక్క చెడ్డ ఆత్మ ఉండదు. மந்திர ஆவி இருக்கக்கூடாது. ఇదిగో మంత్రము యొక్క ఆత్మ ఉండకూడదు. வெளியே வா, బయటికి రా, வெளியே வா. బయటికి రా. ரபா, 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 అందరూ ரபா. ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండండి. கட்டு உடையட்டும். ప్రతి ఒక్క కట్లు తెంచబడాలి. எல்லா ஆவிகள் புறப்படு. ప్రతి ఒక్క ఆత్మలు బయటికి రావాలి. வியாதிகள் புறப்படு. వ్యాధులు స్వస్థపరచబడాలి. கழுத்துல இருக்கிற கட்டுகள் அறுக்கப்படு. ఈ మెడ మీద ఉన్న కట్లన్నీ తెంచబడాలి. வெளியே வரணும். నీవు బయటికి రావాలి. வெளியே வந்தாகணும். నీవు బయటికి వచ్చి రావాలి. வெளியே வந்தாகணும். బయటికి రావాలి. யார் உன்னை எங்க சொன்னது? ఎవరు నిన్ను పట్టుకోమని చెప్పి வைத்திருந்து வெளியே வா. కడుపులో నుంచి బయటికి రా. அக்கினி விழுகிறது. ఇదిగో అగ్ని దిగి వస్తుంది. கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கிறார். దేవుడు విడుదల கர்த்தர்
కుమ్మరించబడుతుంది. అందరూ ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండండి, దేవుని అడుగుతూనే ఉండండి. అందరూ బయటికి రావాలి. వందనాలు యేసు, వందనాలు, మహిమ కలుగునుగా. యేసు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు, ఆయన మన మధ్యలోనికి వచ్చాడు, మన మధ్యలోనికి వచ్చాడు ఆయన. ఇక్కడ ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? ఇదిగో దురాత్మలు మిమ్మల్ని కట్టుబడలేవు. ఏ దురాత్మలారా யாரை கூப்பிட்டாலும் உள்ள வர முடியாது. ఇదిగో ఎవరు పిలిచినా లోపలికి రావడం నీ వల్ల కాదు. యాగం అన్నాலும் వర முடியாது. ఇదిగో ఎవరు పిలిచినా రావాల కాదు. ఇప్పుడే இந்த மலையை சுற்றிலோ ఈ యొక్క గుట్ట చుట్టూ కూడా అగ్ని ఎరిந்து கொண்டிருக்கிறது. ఇదిగో అగ్ని కాల్చబడుచున్నది. குறி சொல்லுகிற ఆవిகள் வெளியேறட்டும். ఈ యొక్క గుట్టలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నీ కాల్చబడుచున్నాయి. మైటీ మైటీ మై వందనాలు, వందనాలు, వందనాలు. జీసస్ యేసు, 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 వందనాలు. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. குறி சொல்ற ஆவி வெளியே வா. అన్ని దురాత్మలు బయటకు రావాలి. வெளியே வந்தாகணும். బయటకు రావాలి యేసుక్రీస్తు నామమున. தொலைச்சிருவேன் இந்த இடத்துல. ఇదిగో బయటకు రావాలి యేసుక్రీస్తు నామమున. రాబా కాదా రాబా ఎల్ల 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 అన్ని 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 ఆత్మలు జేవి ప్రార్థన చేయి, ప్రార్థన చేయి, ప్రార్థన చేయి. విడవకుండా ప్రార్థన చేయి, విడవకుండా ప్రార్థన చేయి. சொல்ற ஆவில வெளியேறுது. ఇదిగో ప్రతి దురాత్మ క్రియలు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. విగ్రహ ఆవిகள் வெளியேறுகிறது. విగ్రహం యొక్క ఆత్మలు బయటకు వస్తున్నాయి. సర్పத்தின் ఆవి வெளியேறுது. ఇదిగో పాము యొక్క ఆత్మలు బయటకు వస్తున్నాయి. எல்லா సర్పங்கள் வெளியேறுகிறது. ఇదిగో పాములన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి. పాములు வெளியேறுகிறது. పాములు బయటకు వస్తున్నాయి. మీరు வெளியே போய் ஆகணும். ఇదిగో పాము యొక్క ఆత్మలు బయటకు వస్తున్నాయి. వల్లమే వల్లమే ఊటపడటం. ఇదిగో శక్తి, శక్తి మీ మీద పడుతుంది. వల్లమే వల్లమే శక్తి, శక్తి, దేవుని యొక్క శక్తి. ఇదిగో మంటలు మండుతా ఉన్నాయి, మండుతా ఉన్నాయి, మంటలు మంటలు. దేవుని యొక్క మహిమ మంటలు, మహిమ మంటలు, మంటలు మంటలు. యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఎలా ఎరికబెట్టి వెళ్ళిపో. ఇదిగో అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, ఎలా వెళ్ళిపో, అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. వ్యాధి వెళ్ళిపో. ఇదిగో వ్యాధులు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఉన్న వ్యాధి ఉన్న இடத்துல, ఇదిగో వ్యాధి ఉన్న స్థలములో ఉన్న కైகளை வைங்க. ఇదిగో మీ యొక్క చేతును ఎక్కడైతే వ్యాధి ఉందో అక్కడ పెట్టుకోండి. ఉடம்பு முடியாத இடத்துல கையை வைங்க. ఇదిగో మీ యొక్క శరీరము బాగులేని చోట మీ హస్తములు పెట్టుకోండి. అప్పుడే నీ కయ్య వైக்கும் పొழுது, ఇదిగో మీ చేతులు ఎక్కడైతే మీకు బాగులేని చోట పెట్టుకున్నారో ఒక వల్లమై வருகிறது. ఇదిగో ఒక శక్తి మీ మీదకి వస్తుంది. ఇప్పుడే నీకు కై వైக்கும் పొழுது, ఇదిగో మీరు చేతులు మీ యొక్క శరీరం మీద పెట్టుకున్నప్పుడు కర్తర్ తొడుగిరా, దేవుడు చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఓ థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. எல்லாரும் அப்படியே பாடுங்க. అందరూ పాడండి ఈ పాటను, అందరూ పాడండి. మీకు ఎక్కడైతే వ్యాధి ఉందో అక్కడ మీ చేతులు ఉంచుకొని ప్రార్థన పాటలు పాడుతూనే ఉంటారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
ఇదిగో ఎవరి హృదయాలు లంగ్స్ ఇదిగో lungs, பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கு. ఎవరి ఊపిరితిత్తులు బాధించబడ్డాయో, மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார். ఇదిగో శ్వాస తీసుకోకుండా కష్టపడుతున్నారు. பல மாதங்கள், ఇదిగో చాలా నెలలుగా, பல வருடங்களா చాలా సంవత్సరములుగా கர்த்தர் உனக்கு சொல்ல சொன்னார், దేవుడు నీకు చెప్పమని చెప్తున్నాడు. உன்னுடைய లంగ్స్ குணமாகுகிறது. నీ యొక్క ఊపిరితిత్తులు స్వస్థపరచబడుతున్నాయి. లంగ్స్ புதிதாய் மாறுகிறது. ఇదిగో నీ యొక్క ఊపిరితిత్తులు నూతనముగా దేవుడు మారుస్తున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ఇదిగో దేవుడు నిన్ను ముడుతూనే ఉన్నాడు. Thank you Father. వందనాలు తండ్రి. இடுப்பு பகுதியில ఇదిగో మీ యొక్క నడుము పక్కన எந்த போன்ல இருக்கிற ஒரு ఈ యొక్క ఎముకలో ఉన్నటువంటి ఒక ஒரு నొప్పి, பெயின் ఆ యొక్క దయ్యము இப்பொழுதே கர்த்தர் குணமாக்குகிறார். ఇప్పుడే ఆ యొక్క ఎముకను దేవుడు உன்னை స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சுகப்படுத்துகிறார். దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు. உன்னுடைய இடதுகால் ఇదిగో నీ యొక్క ఎడమ కాలు உனக்கு நடக்க முடியாதபடி, ఇదిగో నీకు నడవకుండా, பாதத்துக்கு பின்பகுதியில் ఇదిగో కాలుకు వెనుక భాగమున இருக்கின்ற ఉన్నటువంటి எல்லா வலிகளையும் ప్రతి నొప్పి கர்த்தர் சுகமாக்குகிறார். దేవుడు ఇప్పుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சுகமாக்குகிறார். స్వస్థపరుస్తున్నాడు. நீ பெற்றுக்கோ. నీవు పొందుకో. நான் 3 சொன்னதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ఇదిగో నేను చెప్పినవన్నీ మీరు పొందుకోవడానికి అడగండి దేవుడు. Receive the anointing. ఇదిగో ఆ యొక్క అద్భుతాలు அது పొందుకోండి. சுகமாகட்டும். అది స్వస్థపరచబడాలి. சுகமடையட்டும். స్వస్థత పొందుకోండి. சுகமடையட்டும். స్వస్థత పొందుకోండి. எல்லா நரம்பு பிரச்சனை சுகமடையட்டும். ప్రతి నరాల సమస్య స్వస్థపరచబడాలి. சோல்டர்கள் சுகமடையட்டும். ఇదిగో ఆ యొక్క ఎముకలన్నీ స్వస్థపరచబడాలి. இப்பொழுதே ఇప్పుడే சுகமடையட்டும். భుజాలన్నీ స్వస్థపరచబడాలి. சுகமடையட்டும். స్వస్థత కలగాలి. இயேசுவே యేసయ్యా சுகப்படுத்து. స్వస్థపరచండి. சுகப்படுத்து. స్వస్థపరచండి. சுகப்படுத்து. స్వస్థపరచండి. ஒவ்வொருவரையும் சுகப்படுத்து. ప్రతి ఒక్కొక్కరిని స్వస్థపరచండి. நன்றி ஆண்டவரே. వందనాలు యేసయ్యా. பாத எரிச்சல், ఇదిగో కాళ్ళ మంటలు, எல்லா எரிச்சலும் ఇదిగో కాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మంటలు இப்பொழுதே மாறட்டும். ఇప్పుడే అది స్వస్థపరుస్తున్నాడు. In the name of Jesus. యేసు నామములో இப்பொழுதே சுகமடையட்டும். ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకోండి. எல்லா சுகமடைவதா, అందరూ కాళ్ళ స్వస్థత పొందుకోండి. சுகமடைவதா, స్వస్థత పొందుకోండి. சுகமடைவதா. స్వస్థత పొందుకోండి. இப்ப சுகமடையட்டும். ఇప్పుడే స్వస్థత కలగాలి. ஒரு பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ ఇదిగో ఒక స్త్రీ இப்பொழுதே குணம் அடையட்டும். ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకుంటుంది. யூட்ரஸ்ல ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், ఆ యొక్క గర్భాశయములో ఏర్పడినటువంటి సమస్యలు, ரத்த போக்குகள், ఆ యొక్క రక్తం యొక్క సమస్యలు, இதனால దీనికి తరువాత உன்னுடைய உடல் నీ యొక్క శరీరము மெலிந்து போய்விட்டது. ఇదిగో నీ శరీరము నష్టపోయింది. இப்பொழுதே கர்த்தர் அதை சுகமாக்குகிறார். ఇప్పుడే దేవుడు ఆ యొక్క భాగాన్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சுகமாக்குகிறார். దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சுகமாக்குகிறார். దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சுகமாக்குகிறார். గర్భాశయాన్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు. சந்தரகபாலா. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ஓரிபாலா. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டுப்பா. ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ముడుతున్నాడు. ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும். ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ముడుతున్నాడు. 2 கண்கள் சுகம் அடையட்டும். ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళు స్వస్థపరచబడాలి. தைராய்டு சுகம் அடையட்டும். ఇదిగో థైరాయిడ్ ఉన్నవారి దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. காதுகள் சுகம் அடையட்டும். ఇదిగో చెవులు వినబడిన వారి దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. எல்லா தொண்டை புண்ணுகள் சரியாகட்டும். ఇదిగో అన్ని గొంతు సమస్యలు, నొప్పులన్నీ దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. இயேசு நாமத்தினாலே యేసు నామములో మీరు చేయి పెట్టుకోండి. எல்லா யூரின் பேக்குகள் சுகம் அடையட்டும். ఇదిగో మూత్రాశయ మండలంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ దేవుడు எல்லா స్వస్థపరుస్తున్నాడు. யூரின் டீப்புகள் சுகம் அடையட்டும். ఇదిగో మూత్రాశయ మండలంలో ఆ యొక్క ట్యూబులన్నీ దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. எல்லா ஜீரண சக்திகள் சுகம் அடையட்டும். జీర్ణాశయమును దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. கர்த்தர் சுகத்தை கொடுக்கிறார். దేవుడు స్వస్థతని ఇస్తున్నాడు. இப்பொழுதே ఇప్పుడే ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும், ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు, படிக்கிற குழந்தைகளுக்காக, ఇదిగో చదువుకునే బిడ్డల కోసము, படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக, చదువుకునే బిడ్డల కోసము, பிள்ளைகளை படிக்க விடாதபடி ఇదిగో పిల్లల్ని చదువుకోనియకుండా போராடுகிற ప్రతి ఒక్కరు சாபத்தின் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும். శాపం యొక్క కట్లన్నీ తెంచబడునుగా. இயேசு ரத்தத்தில் அறுக்கப்படட்டும். యేసు రక్తములో కడగబడాలి. இயேசு ரத்தத்தில் அறுக்கப்படு. యేసు రక్తములో కడగబడాలి.
பெற்றோருடைய சாபம் பிள்ளைகள் மேல் இராதபடி, ఇదిగో తల్లిదండ్రుల యొక్క శాపము పిల్లల మీద రాకుండానట్లు, பிள்ளைகள் மேல உரிமை பாராட்டுகிற, ఇదిగో పిల్లల మీద దేవుని శక్తి వస్తున్నది. எல்லாம் உரிமை பாராட்டுகிற ప్రతి ఒక్కరి మీద అధికారాన్ని ప్రకటిస్తూ அசுத்த ஆவிக, ప్రతి ఒక్క దురాత్మలను, சாபத்தின் ஆவிக, శాపం యొక్క ఆత్మలను உள்முடி ரத்தத்தினால் యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా எரிக்கப்படுவதா. ప్రతిది కాల్చబడును. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. பிள்ளைகளை விட்டு வியாதி விலகட்டும். ఇదిగో పిల్లల నుంచి వ్యాధులు స్వస్థపరచబడాలి. குழந்தையுடைய வியாதி விலகட்டும். ఇదిగో సాతాను యొక్క వ్యాధులన్నీ పిల్లల నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. குழந்தைகளை விட்டு விலகு. ఇదిగో చిన్న పిల్లల మీద ఉన్నటువంటి దురాత్మ இயேசுவின் நாமத்தில், యేసు నామములో நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக ఇదిగో నీవు అలా చేస్తున్నందుకు యేసు నీకు వందనాలు. ஸ்தோத்திரம். నీకు స్తోత్రములు, ஆண்டவரே, వందనాలు యేసు. நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டதுக்காக சோத்திரம். మీరు ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టినందుకు స్తోత్రాలు. விசுவாசத்தோடு విశ్వాసముతో எவைகளை கேட்பீர்களோ ఏమి మీరు అడుగుతున్నారో பெற்றுக்கொள்வீர்கள் சொன்னீர் அல்லவா? అన్ని పొందుకుంటారని చెప్పారు కదా ప్రభు. நாளைய தினத்தில் எல்லாரும் சாட்சி சொல்ல, ఈ రోజు రేపటి దినమున అందరూ సాక్షులు చెప్పాలి. எல்லாருக்கும் அற்புதம் நடந்திருக்கும். అందరికీ అద్భుతం జరిగి ఉన్నది. அற்புதம் செய்தி இருக்கிறேன். దేవుడు అద్భుతం చేసి ఉన్నాడు. మీకు அற்புதம் செய்தி இருக்கிறேன். దేవా నీవు అద్భుతం చేసి ఉన్నావు. அப்பா, తండ్రి, நாளை கூட்டமும், ఇదిగో రేపటి దినం కూడిక, ஆண்டவரே, மதிய கூட்டம், దేవుని యొక్క మహిమ కోసం, இரவு கூட்டம் முழுவதையும், ఇదిగో సాయంకాల సభ వరకు இந்த இடம் முழுவதையும் ఈ యొక్క ప్రదేశం అంతా కూడా தூதர்களை வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள, దేవ దూతలను పెట్టి కాపాడండి ప్రభు. ஒரு தீய சக்தி உள்ள வரக்கூடாது. ఏ దురాత్మ ఈ లోపలికి రావద్దు. நான் உங்களுடைய ரத்தத்தில் மூடி வைத்து போறேன். నీ యొక్క రక్తములో వీరందరినీ నేను దేవుని యొక్క సభలో ముడుతున్నాను. ஒரு ஆவி உள்ள நுழையக்கூடாது. ఆ ఒక్క దురాత్మ లోపలికి రాకూడదు. நாளைக்கு உடைய வல்லமை, రేపటి దినమున దేవుని యొక్క శక్తి, விடுதலையின் வல்லமை, దేవుని విడుదల శక్తి, கடினமான விடுதலைகளை ఇదిగో కఠినమైనటువంటి సమస్యలు కూడా எல்லாம் விடுவிக்கப்படணும். ప్రతిదీ విడుదల చేయబడాలి. இப்பொழுதே நான் கேட்கிறேன், ఇప్పుడే నేను అడుగుతున్నా, நீர் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். మీ నామం మహిమపరుచు. உம்முடைய பிள்ளைகளை விடுதலை பண்ணும். అయ్యా, మీ బిడ్డల్ని మీరు స్వస్థపరచండి. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டீரே, నా ప్రార్థన ఆలకించినటువంటి நன்றி அப்பா. వందనాలు యేసు. ஆண்டவரே, அப்ரோச்சனமான ஊழியக்காரன், అయ్యా, అప్పుడు ప్రార్థన చేసినటువంటి ஆண்டவரே, தகுதியற்றவன், అయ్యా, నేను అర్హత లేనటువంటి వాడు, உம்முடைய கிருபையினால், నీ కృపతో, உம்முடைய தயவினால் నీ యొక్క దయతో இந்த நாளில ఈ రోజున உம்முடைய ஊழியத்தை செய்திருக்கிறேன். అయ్యా ఈ సేవను జరిగించాను. என்னை உம்முடைய கரத்தில் అర్పణిக்கிறேன். ఇదిగో నన్ను నేను నీకు అప్పగించుకొచ్చున్నాను. యేసు నామத்தில் యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. అడుగుతున్నాం తండ్రి. దయచేసి అందరం కూర్చుందాం. ఈ దినం ఎంతమంది స్వస్థతను పొందుకున్నారో వారు ముందుకొచ్చి సాక్ష్యం పంచుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పూట ఉదయకాల సమయంలో, ఈ సమయంలో దేవుడు ఎంతమందిని స్వస్థపరిచాడో వారు విడుదలైన వాళ్ళు సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా ముందుకొస్తే మీకు సమయం ఇవ్వబడుతుంది. దయచేసి గమనించాలి. నా మాట మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ దినము దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలు, ఇప్పుడు అయ్యగారు ప్రార్థనించినప్పుడు మీకు చేయబెట్టుకోమన్నాడు, రకరకాల వ్యాధి బాధల గురించి చెప్పాడు కదా. మీరు చూసుకోండి, నడుము నొప్పి ఉన్నదేమో చూసుకోండి, తలకాయ నొప్పి ఉన్నదేమో చూసుకోండి, జ్వరం ఉన్నదేమో. ఒక అమ్మ కడుపు మీద చేయబెట్టుకుంది, కడుపు నొప్పి ఉన్నదా పోయిందా చూడండి. మీకు మీరే తనిఖీ చేసుకోండి. ఎవరన్నా ఒక్కరు లేచి మొట్టమొదటి చెప్పండి సాక్ష్యం, ఏమైందో చెప్పండి. మీకు చెప్పండి చెప్పండి. వాళ్ళు చెప్పకపోతే ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు? చెప్పండి, చెప్పకపోతే ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు? చెప్ప, నీకేమైంది? పండుకొని చేపెట్టుకున్నావా? తర్వాత చెప్తాం.
అన్నం తినేటప్పుడు చెప్తాను. చెప్పండి, ఎవరికి ఏం కాలేదా? చెప్పండి. అగో అమ్మ వచ్చింది. ఇక్కడ రండి, లైన్గా రండి, ఇక్కడ రండి. ఒకళ్ళు ధైర్యం చేస్తే అందరు వస్తారు. నువ్వు చెప్తావా? ఏమైంది? చెప్పు. నా పేరు దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. నా పేరు మోషయ్య. నాకైతే మోకాళ్ళ నొప్పి అయితే నడవ రాకుండా మోకాళ్ళ నొప్పి బాగా లేస్తుంది. రోజు బాగా అవస్థ పడతాను నేను. ఈరోజు నేను మధ్యాహ్నం వచ్చిన అప్పుడు నాకు కొద్దిగా తక్కువైంది. ఇప్పుడైతే మొత్తం నొప్పి తక్కువైంది. దేవునికి స్తోత్రం. ఇదంతా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పి అయితే కూర్చుండి లేవలేకపోయాను నేను. ఇప్పుడైతే నాకు దేవుడు బాగు చేసాడు. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. హల్లెలూయా. నాకు కాళ్ళ నొప్పులు 3 సంవత్సరాల నుంచి చెప్పండి. కాళ్ళ నొప్పులు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి. నాకు కాళ్ళు బొగ్గ కూర్చుంటే గంట సేపటి దాకా మొత్తం లాగుతాయి, కళ్ళు గడ్డలు లెక్క కొడతాయి. అసమంటిది నాకేంటిదో కరెంటు షాకులకు వచ్చి కొట్టింది. నాకు ఇవి నొచ్చుడు అణిగినాయి. మళ్ళీ నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం కూడా ఉన్నాయి. కిడ్నీ ప్రాబ్లం కూడా నడుము ఏదో గుద్దినట్టు. మొదటి నుంచి చిన్న చెప్పు, అయ్యగారు ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తారు. అయ్యా, నాకు కాళ్ళ నొప్పులు అటు చూసుకోండి. పెద్దనే కానీ 2-3 సంవత్సరాల దాకా నొచ్చుతున్నాయి. అయితే అడుగు నాకు కాళ్ళ నొప్పులు 3 సంవత్సరాల నుంచి బాగున్నాయి. థైరాయిడ్ వలన కాళ్ళు గట్టిగా వచ్చి దగ్గరికి. ఇంకా మళ్ళీ எனக்கு கால் வலிகள் 3 வருஷமா இருக்கிறது. எனக்கு ரொம்ப வலியா இருக்கிறது. அது మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే నేను వచ్చేది కానీ కరెంట్ షాక్ లెక్క నాకు వచ్చినాయి. కొంచెం కాళ్ళు వదలైనాయి. నొప్పులు కూడా అప్పుడు కీళ్ళ కూడా కుసురు పోడ్చినంత ముందుకు ఎక్కాలని ఇప్పుడు ఏమి కూడా కొడుతుంది. ஐயா அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் போது மின்சாரம் போல என் கால்களுக்குள்ள அந்த வல்லமை இறங்கினது. இதுக்கு முன்னால இருக்கிற வலி எல்லாம் போய்விட்டது. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கரண்ட் ஷாக், மின்சாரம் போல என்னுடைய கால்களுக்குள்ள ஆண்டவருடைய வல்லமை இறங்கி வந்தது. அப்போ ஆண்டவர் முழுமையாக என்னை குணமாக்கினார். என்னுடைய கால் இப்போ நல்லா இருக்கிறது. ఇంకా ఏమన్నా అయిపోయింది? మంచిగా என்னுடைய இடுப்பு வலி இருக்கிறது. உட்கார முடியவில்லை, உட்கார்ந்தா எந்திரிக்க முடியவில்லை. அந்த வலி கூட ஆண்டவராகிய தேவன் ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது సుఖమాకినాர். ఇంకా రండి, ఇంకా చెప్పండి. దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. ఆమేన్. ఓకే, అట్లా దాచుకోవద్దు, ఉంచుకోవద్దు. రండి, త్వరగా రండి. మీరు సాక్ష్యం చెప్పలేదనుకో, మళ్ళీ వస్తుంది అదే జబ్బు. మళ్ళీ ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். నేను ఇలా ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు చాలా సేపు కూర్చుండపోయేదాన్ని. నొప్పులు, చాలా మంటలు కాళ్ళలో. ఈ రోజైతే నేను చాలా మంచిగా కూర్చుండగలిగినాను. దేవుడు అయితే చాలా రోజుల నుండి, మా బాబు పుట్టినప్పటి నుండి నాకు నరాలు బాగా నొప్పి, ఈ బొక్కలలో పట్టుకోవడం, పడుకున్నప్పుడు పట్టుకొని బాగా నొప్పులు. ఇప్పుడు నేను అయ్యగారు కళ్ళు మూసుకొని అన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాను. కొన్ని నరములు సెట్ చేయబడ్డాయని దేవుడు చూపించాడు. ஆமென். நான் ஜெபத்தில் உட்காரும் போது அதிகமான நேரம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் உட்கார்ந்தால் எனக்கு இடுப்பு வலி வரும். அப்புறம் என்னால் உட்கார முடியாது. ஆனால் ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் என்னை குணமாக்கினார். எனக்குள்ள நரம்பு வலிகள் இருக்கிறது. எனக்கு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து அந்த பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஐயா அவர்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு தரிசனமாய் ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனத்தை காண்பித்து எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த நரம்புகள் எல்லாம் சுகமாக்கினார் என்று எனக்கு காண்பித்தார். నాతో మాట్లాడేస్తే ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఎంతకాలం గొర్రెలు వాడాలనుకున్నా.
అయ్యగారు గారు నాతో మాట్లాడిండు. నాకు ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్న బిడ్డ నీకు విడుదల ఇస్తుందని దేవుడు ఈరోజు దేవునికి స్తోత్రాలు. అందరికీ వందనాలు. எனக்கு லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது, மூச்சு விடியவில்லை. இன்னைக்கு காலையில் நான் வரும்போது கூட ரொம்ப கஷ்டத்தோடு வந்துவிட்டேன். ஆனால் ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது உன்னுடைய லங்ஸில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் குணமாக்கினார் என்று சொல்லும் போது என்னால் மூச்சு விட முடிஞ்சது. எனக்கு நல்ல தேவன் சுகம் தந்தார். దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. ఇప్పుడు అయ్యగారు అన్నట్టు నాకు పొత్తి కడుపులో బాగా నొప్పి లేస్తుంది. అప్పుడప్పుడు పొత్తి కడుపులో నొప్పి లేస్తుంది. పొత్తి కడుపులో నొప్పి ఉన్నోళ్ళకు విడుదల అన్నాడు. మళ్ళీ ఎడమ రొమ్ములో నాకు గుండె నొప్పి అయినా గుండె సమస్యలైనా పొత్తి కడుపులో నొప్పులైనా దేవుడు విడుదల ఇవ్వబోతుంది అన్నాడు. నాకు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ ఎడమ రొమ్ములను వచ్చేది. చాలా సంవత్సరం అంతా టాబ్లెట్లు వాడినా కానీ తక్కువ, వాళ్ళు వేసుకున్నప్పుడే తక్కువ అయ్యేది, మళ్ళా వచ్చేది అట్లనే. ఇలాగే అప్పుడప్పుడు బాధపడుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేను. ఇప్పుడు నేను అయ్యగారికి చెప్పలేదు, దేవుడు అయ్యగారి ద్వారా నాకు మాట్లాడి విడుదల ఇచ్చిండు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. హల్లెలూయా. என்னுடைய உள்ள வயதில் பிரச்சனை இருந்தது, வலியாக இருந்தது. ஆனால் நான் இங்கே வரும்போது ஜெபித்து கொண்டே வந்தேன். ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவராகிய தேவன் என்னுடைய வயிற்றை முட்டி குணமாக்கினார். எனக்கு நல்ல சுகத்தை தந்தார். ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. నడుము నొప్పి కొంత తక్కువ అయింది, కడుపు నొప్పి, బుగులు భయం విడుదల అయింది. என்னுடைய இடுப்பு வலி குணமாகிவிட்டது. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும். அந்த பயத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் நீக்கிவிட்டார். ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் இந்த விடுதலை எனக்கு தந்தார். మీకు ఎవరికైనా బాగైనా మీరు కనుక చెప్పకపోతే మళ్ళీ వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు పానం మంచిగా లేకుంటే నాకు ఏమైనా మబ్బు ఉండే, అందుకు ప్రార్థన కూడా అచ్చులేదు, ఏం లేదు. మరి ఇలా గుడికాడ పోతానని మంచిగా అయితే కావచ్చు అనుకున్నా. ఇక్కడికి వచ్చిన మంచిగా అయినా నేను. ఇప్పుడు కొంచెం కడుపు ప్లేస్ తక్కువ అయింది. நான் ஜெபத்துக்கு வரும்போது வர முடியாமல் என்னுடைய உடம்பு சூழ்நிலைமை இருக்கும். ஆனால் இப்போ இந்த ஜெபத்துக்கு வந்தபோது அந்த சூழ்நிலைமை எல்லாம் ஆண்டவர் மாற்றி எனக்கு நல்ல சுகத்தை தந்தார். வயிற்று வலி இருந்தது, அந்த வயிற்று வலி ஆண்டவராகிய தேவன் குணமாக்கினார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ఇప్పుడు ఎవరైనా బాగైనా చెప్పలేదనుకోండి, మళ్ళీ మీకు అది ఈ గుడి దిగంగానే వస్తుంది. రేపైనా మీ దగ్గరకు వస్తుంది, ఎప్పటికి పోదు ఇక మీ దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడే చెప్తాను, మంచిగా అయినప్పుడు చెప్పాలి. దేవుడు అసలు మనం ఎన్నుకున్నది సాక్ష్యం వేయటం కొరకు. దేనికి స్తోత్రం. మరి నాకైతే గుండెలకు ఇట్లా నొప్పి వచ్చేది, మరి ఆయనతో సాహస ఆడపోయేది. మరి దేనికి స్తోత్రం. మరి దేవుడు ఇప్పుడు అయ్యగారి ద్వారా మాట్లాడి నాకు విడుదల ఇచ్చిండు. మరి గుండెకి ఇట్లా తేలిగా అయింది. దేనికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. எனக்கு நெஞ்சு வலியாக இருந்தது. அந்த நெஞ்சு வலி இருக்கும்போது ஐயா அவர்கள் அங்கே கை வைத்து ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் ஜெபித்தேன். ஆண்டவராகிய தேவன் எல்லா நெஞ்சு வலி நீக்கி எனக்கு விடுதலை தந்தார். స్తోత్రం. మీకు అందరికి వందనాలు. నాకు మొన్నటి నుంచి ఆదివారం నుంచి ఇప్పుడు బాగా నొప్పి లేస్తుంది, బాగా బాధ అయింది. అమ్మగారితో ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం స్వస్థత అయింది. కానీ నిన్నటి నుంచి ఇక్కడ కొంచెం సేపు పని చేసిన అవి బాగా నొప్పి, వాళ్ళు అసలు కూర్చోరాలేదు. పొద్దున బాగా ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేసిన, అయ్యా నీ సన్నిధిలో నేను ఇక్కడ ఉండాలి, నీ పని చేయాలి, నాకు ఆశ ఉందయ్యా, నాకు స్వస్థత అని చెప్పేసి ఏడ్చిన. అయ్యగారు ప్రార్థన చేసిండు. ఈయన ఇంతవరకు కూడా కూర్చోరాలేదు. ఇవాళ పొద్దున కూడా కూడికలో అసలు కూర్చొనియలేదు. నాకు నడుము నొప్పి, వీపులో నొప్పి అయితే పూర్తి దేవుడు స్వస్థతనిచ్చిండు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. అయ్యగారు ప్రార్థనలో స్తోత్రం చేసుకుంటూ ఉండండి అన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా. అద్భుతంగా నన్ను ముట్టిండు దేవుడు. నాకు స్వస్థత అయింది. వీపులో అయితే భరించలేని నొప్పి ఉండే. దేవుడైతే నా పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. మీకు అందరికీ వందనాలు. హల్లెలూయా. ஆண்டவராகிய தேவன் எனக்கு இந்த ஆலயத்தில் உட்கார முடியவில்லை.
ஐயா அவர்கள் அதே வார்த்தையை சொல்லி யாருக்கு உட்கார முடியலையோ, யாருக்கு கால் வலி இருக்கிறதோ, இடுப்பு வலி இருக்கிறதோ அவர்கள் ஜெபம் பண்ணும் என்று சொல்லும்போது நான் அப்படியே ஜெபித்தேன். ஆண்டவராகிய தேவன் எனக்கு குணமாக்கி நல்ல ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் உட்காரும்படி, இத்தனை மணி நேரம் உட்காரும்படி ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். ஆண்டவருக்கு மகிமை ఉండాగువதாக. హల్లెలూయా. కొంతమందికి దర్శనాలు కూడా వచ్చినాయి. యేసుప్రభు కనబడ్డాడు, సెలవు కనబడింది, వెలుగు వచ్చింది. కొంతమందికి మనుషులు కనబడ్డారు, అవి కూడా చెప్పచ్చు. దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు, అయ్యగారులకు వందనాలు. నాకు అప్పటి కూడికల అయ్యగారు చెప్పిన కూడికల యేసుదేవుడికి ఇట్లా సిలువల అలాడబడ్డట్టు కనబడ్డాడు దేవుడు. నాకు ఇప్పుడు అయ్యగారు ప్రార్థన చేయంగా నాకు గిద్ద ఒక్కలో ఎప్పుడు సన్నగా నొత్తది. ఇక్కడ చేయి పెట్టుకోమంటే నొప్పున్న కాడ చేయి పెట్టుకోమంటే ఈడ పెట్టుకున్నా తక్కువ ఉన్నది. ఈడ నరం ఎప్పుడు నొప్పే ఉంటుంది. ఈడ చేయి పెట్టుకున్నా ఇది తక్కువనే ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. ஐயா அவர்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது என் இடுப்பு பக்கம் அந்த எலும்புக்குள்ள ஐயா அவர்கள் சொன்னார், வலி இருக்கிறவர்கள் அங்கே கை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் அப்படியே ஜெபித்தேன். ஆண்டவர் ஐயா மூலமாக சொன்னபடி எனக்கு குணத்தை தந்தார். அப்படியே என் பின்பகுதி நரம்பு ரொம்ப வலியாக இருந்தது. அந்த வலி கூட ஆண்டவர் குணமாக்கி எனக்கு சுகத்தை தந்தார். தரிசனத்திலே ஆண்டவர் அந்த சிலுவை மூலமாக எனக்கு தரிசனத்திலே காண்பித்தார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. మరి ఆరాధన చేసేటప్పుడు మరి అయ్యగారు ఎక్కడ వస్తుంది చేయి పెట్టుకొని అన్నప్పుడు మరి నాకు ఎనమరం మీద కొద్ది బరువుగా ఉండేది ఎప్పటికే కానీ అప్పుడప్పుడు మరి ఆ చేయి పెట్టుకున్నప్పుడు ఆరాధన ప్రార్థన చేసినప్పుడు స్వస్థత అయింది, మంచి చల్కగా అయింది. మరి ఎక్కడ నొప్పి కూడా లేకుండా దేవునికి స్తోత్రం. అందరికి మాకు అలేలి. நெஞ்சில் வலி இருக்கிறவர்கள் கை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று ஐயா அவர்கள் சொல்லும்போது நான் அப்படியே ஜெபித்து விட்டேன். ஆண்டவர் என்னுடைய சரீரத்தை எல்லாம் குணமாக்கி லேசாக்கினார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. దేవుడి స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. ఈరోజు పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి కాలు బాగా నొప్పి వస్తున్నది. మరి అయ్యగారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇంతకుముందే మరి నొప్పి తగ్గిందా లేదా చూసుకున్నప్పుడు తక్కువైంది. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து எனக்கு வலது கால் ரொம்ப வலியாக இருந்தது. அந்த வலியோட நான் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து விட்டேன். ஐயா அவர்கள் காலுக்கா ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லும்போது அந்த காலு மேலே நான் கை வைத்து ஜெபித்தேன். ஆண்டவர் எனக்கு குணமாக்கினார், நல்லா நடக்க செய்தார். హల్లెలూయా. దేవుని స్తోత్రం. మరి నాకు పొద్దున్న నుంచి బాగా కడుపు నొప్పి లేస్తుంది. మరి అయ్యగారు కూడా అన్నాడు, కడుపు నొప్పి లేచిన వారికి కడుపు నొప్పి నుంచి విడుదల పొందుతుండు అని అన్నప్పుడు నాకు దేవుడు స్వస్థతనిచ్చిండు. నాకు కడుపు నొప్పి నుంచి దేవుడు విడుదల ఇచ్చిండు. హల్లెలూయా. எனக்கு காலையிலிருந்து வயிற்று வலி இருந்தது. ஐயா அவர்கள் சொல்லும்போது வயிற்று வலி இருக்கிறவர்கள் வயிற்று மேலே கை வைத்து ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் அப்படியே ஜெபித்தேன். ஆண்டவர் என்னுடைய வயிற்று வலி நீக்கி என்னை குணமாக்கினார். దేవుని స్తోత్రం. మీకు అందరికి వందనాలు. గొప్ప దేవుడు, పిలిచే పలికేడువాడు, అడిగి తెచ్చేవాడు, అన్నమాట తప్పేటివాడు కాదు. మాకు గోలి లేదు, సూది లేదు. ఏ విషయమైనా దేవుణ్ణి అడుగుతా. నేను నాకు నమ్మదైన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు. మేము విశ్వబ్రాహ్మణం. నాకు ప్రార్థన ఈ నొప్పి పెట్టింది. దేవ ఈ గాయం ఎందుకని దేవ విడుదల దేవ, నీ దాసుడను నువ్వు చెప్పినట్టు వింటాను. నేను దేవుని దగ్గర బసలాడిన కొద్దిగా నొప్పి విడుదల ఇచ్చిండు. అయ్యవారు నా కంట్లో నా ముంగడ నడిచిండు, దర్శించిండు, కాపాడిండు. எனக்கு முகத்தில் இந்த பக்கம் வலியாக இருக்கும்போது நான் ஜெபித்தேன். ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது என்னுடைய கை இந்த பக்கம் வைக்கும்போது அந்த கையினால் ஆண்டவராகிய தேவன் என்னை குணமாக்கினார். ஐயா அவர்கள் எனக்கு தரிசனத்திலே தரிசனமானார். కొంతమంది చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ ధైర్యం రావట్లేదు. చెప్పండి, ఏం కాదు, నేను సపోర్ట్ ఉంటాను. చెప్పండి, ఏం కాదు, చెప్తే మంచిది. ఏమనుకోరు, చెప్తే దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది.
మీరు ఇక్కడ దర్శనం చూసి స్వస్థత పొంది కనుక మీరు చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇక దేవుడు మిమ్మల్ని నమ్మడు, అస్సలే నమ్మడు. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. నాకు ఇప్పటిదాకా కూర్చుంటానికి కాళ్ళు బాగా నొచ్చినాయి. కాళ్ళు తలకాయ బాగా నొచ్చింది, నడుము కూడా నొచ్చింది. అయ్యగారు ఎక్కడ చేతులు పెట్టుకొని నొప్పులున్న కాడ అన్నప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసుకొని చేతులు పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు లేచే వరకు మొత్తం తేలిగైంది. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. హల్లెలూయా. எனக்கு தலைவலி இருந்தது, அப்படியே கால் வலி இருந்தது. ஐயாவர்கள் கை வைத்து நீங்கள் ஜெபியுங்கள், அப்போது ஆண்டவர் குணமாக்கும் என்று சொல்லும்போது நான் அப்படியே ஜெபித்தேன். இப்போ எந்திரிக்கும் போது என்னுடைய శరీరం எல்லாம் லேசாய் மாறிவிட்டது. అందరికి వందనాలు. మీకు స్తోత్రం తండ్రి. అందరికి వందనాలు. వాంచను వంచను కాళ్ళ నొప్పులు తక్కువ అయితే లేవు. బాంచను సాక్ష్యం చెప్తానని వచ్చిన 3 నెలలు అవుతాండి బాంచను. కాళ్ళ నొప్పులు తక్కువ అయితే లేవు, చేతులు నొప్పులు 3 నెలలు అవుతాయి. 3 மாதங்களாக நான் கால் வலியோட இருந்தேன். ஆண்டவராகிய தேவன் என்னுடைய கால்களை இப்போ குணமாக்கினார், நல்ல சுகத்தை தந்தார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. దేవనామనకు స్తోత్రములు. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. అయ్యగారికి అమ్మగారికి నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నా. నేను గత సంవత్సరం నుంచి నడునొప్పితో విపరీతంగా బాధపడుతున్నా. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్ ఏమని చెప్పినంటే ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా, లేకపోతే తక్కువ కాదు అది అని చెప్పేసి అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి నేను గోళీలు తెచ్చుకున్న ఒక నెల మందం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ గదే నొప్పి లేసింది. ఏం చేయాలో అర్థం కాక మళ్ళీ వేనా ఒక 6 నెలల వరకు. మళ్ళీ పోతే మళ్ళీ గదే రిపీట్ చేసి మీరు ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అది ఇట్లా నడుము నొప్పి ఇంకా ఇబ్బంది పడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు. ఇవాళ నేను చూసిన ఇక్కడ అయ్యగారు వస్తుండు అది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవా నన్ను ముట్టండి, నన్ను స్వస్థపరచండి అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ చేయి పెట్టుకొని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాకు ఆయన మాటలు వినబడుతున్నాయి కానీ నాకు అర్థమైతే లేదు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. ఇప్పుడు నాకు బాగా అయింది, దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరిచినాడు. హల్లెలూయా. 1 வருஷமாய் எனக்கு இடுப்பு வலி இருந்தது. நான் வைத்தியர்களை போய் பார்க்கும்போது அவர்கள் மருந்துகளை கொடுத்தார். அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் கண்டிப்பாய் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டும், ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் இது குணமாக்காது என்று சொன்னார்கள். ஒரு 6 மாதம் நான் அப்படி மருந்துகளை எடுத்து விட்டேன். ஆனால் இந்த நாளிலே இங்கே கூட்டம் நடக்கும் என்று, ஜெபம் நடக்கும் என்று நான் பார்க்கும்போது இங்கே வந்துவிட்டேன். காலையில் வந்தேன். அப்புறம் இப்போ இந்த மாலையிலே ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியிலே நான் கை வைத்தேன். ஆண்டவராகிய தேவன் என்னை முற்றிலும் குணமாக்கினார். హలో, దేవునికి వందనాలు. మీ అందరికీ వందనాలు. నాకు ఈ నరాల వీక్నెస్, కాళ్ళ నొప్పులు, కొన్ని నరాల వీక్నెస్ బాగుంది. అయినా ఇప్పుడు ఇవాళ దాకా బాగా గుంజింది. ఈ చేతులు బాగా చేపినాయి. చేతులు కొద్దిగా చేయి పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు చెప్పిన కాడికి చేయి పెట్టినాక కొద్దిగా తక్కువ అయింది గుంజుడు. మీకు అందరికీ వందనాలు. எனக்கு நரம்பு பிரச்சனை இருந்தது, கால் வலி இருந்தது. ஐயா அவர்கள் ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது இந்த கை இப்போ நல்ல குணமாயிடுச்சு. అందరికీ వందనాలు. దేవుని స్తోత్రాలు. అయ్యగారికి వందనాలు. నేను అయ్యగారు ప్రార్థన చేసి మోకాళ్ళు వాళ్ళకి నొత్తే మోకాళ్ళ మీద చేతులు పెట్టుకోండి అన్నప్పుడు నేను మోకాళ్ళ మీద చేతులు పెట్టుకున్నా. రాంగా ఏడ్చుకుంటూ వచ్చిన నడవరాలేదు, నాకు నడవరాలేదు. అంబడుకుంటూ వచ్చినట్టు వచ్చిన బాగా నొప్పులు అయినాయి. ఇవాళ దాకా ఏడ్చుకుంటూనే ఉన్నా. ఇక అయ్యవారు మోకాళ్ళ మీద చేతులు పెట్టుకోండి, నొప్పులు ఉన్న కాడ అన్న వాళ్ళు ప్రార్థన చేసిండు అయ్యవారు. ఇక కాళ్ళ నొప్పులు తక్కువ అయినాయి. ఈ కాళ్ళు నాకు పైకి లేవకపోవు, నా కాళ్ళు పైకి లేస్తున్నాయి. దేవునికి స్తోత్రములు. நான் கூட்டத்துக்கு வரும்போது ரொம்ப அழுது கொண்டே வந்தேன். எனக்கு என்னால் நடக்க முடியவில்லை. என்னுடைய கால் ரொம்ப வலியாக இருக்கிறது. அந்த வலிகளில் இருந்து தேவன் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்று சொல்லி நான் இங்கே வந்துவிட்டேன். ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது என்னுடைய கால்கள் ஆண்டவராகிய தேவன் முற்றிலும் குணமாக்கினார்.
என்னுடைய கால் என்னால் தூக்க முடியாது, ஆனால் நல்லா தூக்கும்படி ஆண்டவர் உதவி செய்தார். అయ్యా మీకు వందనాలు. కిడ్నీలు ప్రాబ్లం వచ్చింది, రక్తం ఫిల్టర్ అయ్యేస్తామన్నారు. 3-4 నెలలు అవుతుంది యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని. కిడ్నీలు ప్రాబ్లం వచ్చి రక్తమును అది ఫిల్టర్ అయ్యేస్తామంటే ఫిల్టర్కు నాకు సాత కదా అని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నమ్ముకున్నా. మరి ఇక మొన్న 2 మట్ట రక్తం పరీక్ష చేయించుకొస్తే 6 వచ్చింది. అది తొలతలు ఉన్నంటేనే ఉన్నది, 6 దిగలేదు. మరి ఇప్పుడు మొన్న ఈ శుక్రవారం నాడు ఇక్కడ మన అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చినాడు. పానమంతా బొంగురాలు ఉండే, బరువు ఉండే. అయ్యగారు ప్రార్థన చేసిన దాని మీద కొంత అలకగా అయింది. ఇక ఇయ్యాల సూక కొంత అలకగా అనిపిస్తుంది, కానీ రక్తం పరిచయం చేపిస్తే తెలుస్తుంది. అయ్యో అలకగా అయింది. கிட்னிக்குள்ள சமஸ்ய வந்தது. அந்த ரத்தம் ஃபில்டர் ஆக்கணும் என்று டாக்டர்கள் சொன்னார்கள். இங்கே வந்து ஜெபம் பண்ணதுக்கு பின்பு ஆண்டவர் என்னுடைய உடம்பை லேசாய் மாற்றினார், நல்ல சுகத்தை தந்தார். దేవునికి స్తోత్రం. సమయం ఇచ్చిన అయ్యగారికి వందనాలు. గొంతు సమస్యతో ఉన్నోళ్ళు గొంతు మీద చేయబెట్టుకోరు అన్నప్పుడు నేను చేయబెట్టుకున్న నా గొంతు నొప్పి తక్కువైంది. 15 రోజులు అవుతుంది నా గొంతు నొప్పితో బాధపడబట్టి. అసలు ఏం కూడా మింగచ్చు లేదు, అన్నం తినచ్చు లేదు, నీళ్ళు తాగచ్చు లేదు. దేవా నన్ను ముట్టి స్వస్థపరచు ప్రభువా అని అన్న, కానీ నాకు భయం అయింది సాక్ష్యం చెప్పుదామంటే. మళ్ళీ అయ్యగారు కిందికి పోగానే మళ్ళీ మీకు నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నాక నాకు భయం వేసింది. దేవుడు అయ్యగారిలో నుండి మాట్లాడిండు, మీరు కొంతమంది స్వస్థపరిచి పడ్డారు కానీ మీరు చెప్తలేరు భయపడి అని అన్నాడు. అది నేనే. నాకు మస్తు భయం వేసింది. మళ్ళీ ఇట్లా వెలుగు వచ్చి నాకు ఇట్లా తాకింది, వెలుగు కనబడ్డది. కొంతమందికి దర్శనాలు కూడా కనబడ్డాయి, ఇట్లా వెలుగు కనిపించింది అని చెప్తలేరు అన్నాడు. అది నేనే. నాకు భయపడి నేను రాలేదు. నాకు సాక్ష్యం చెప్పడం అంటే బాగా భయం. దేవుడు మా జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసిండు, కానీ సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నాకు భయం. కానీ అక్కడికి అయినాక మళ్ళీ వస్తుంది అన్నాక నాకు భయం వేసింది. నాకు అన్నం అస్సలకే తినత్తలేదు, నీళ్ళు తాగత్తలేదు. వామ్మో మళ్ళా అన్నం తినడానికి పోతే ఏడా అన్నం తినకుండా రాకుండా అవుతుంది. ఇక ఏది ఏమన్నా కానీ ధైర్యం చేసి వచ్చిన. అయ్యగారికి వందనాలు. 15 நாட்களாய் எனக்கு தொண்டை வலி இருந்தது. என்னால் சாப்பிட முடியலை, தண்ணி குடிக்க முடியலை. இங்கே வந்து ஜெபித்ததுக்கு பின்பு ஆண்டவர் என்னுடைய தொண்டையை முற்றிலும் குணமாக்கினார். எனக்கு தரிசனத்தை, ஒரு வெளிச்சம் என்னை தொட்டது போல ஒரு தரிசனத்தை ஆண்டவராகிய தேவன் ஐயா அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது எனக்கு தந்தார். ஆண்டவருக்கு நன்றி, மகிமை உண்டாகுவதாக. దేవునికి స్తోత్రం. సమయం ఇచ్చిన అయ్యగారికి వందనాలు. నాకు ఇంతకుముందు డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండే, ఇప్పుడు 2-3 రోజులు మళ్ళీ నొప్పి లేచింది. ఇప్పుడు అయ్యగారు ప్రార్థన చేయడం వల్ల తక్కువ అయిపోయింది. எனக்கு இடுப்பு வலி இருந்தது. அந்த இடுப்பு வலி ஆண்டவராகிய தேவன் தொட்டி முற்றிலும் குணமாக்கினார். వెరీ గుడ్. మీరు అందరూ చాలా బాగా ఉరికొస్తున్నారు. అయ్యగారికి అసలు 10 గంటలకు టైం ఉండే, 9ంటికే ఇంకా 5 నిమిషాలు ఇస్తారంటే 5 కాదు 10 నిమిషాలు చెప్పమన్నా. అయితే 10ంటి దాన్ని కూడా నడిపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ మీ అందరి సాక్ష్యం వినాలే బాగుంటుందని ఇక నేను అప్పుడే అయ్యగారిని ఆగిపోయింది. అయ్యగారు మీకు అందుకొరకే రేపు కూడా మళ్ళీ పొద్దున పాటలు పాడేటప్పుడు ముందు కూడా సాక్ష్యం చెప్పాలి. వింటున్నారా? పొద్దున పాటలు పాడిపించాలి ఎవరో, కానీ ఒక సాక్ష్యం ఒక పాట అట్లా చెప్పుకుంటూ పాడండి. సాక్ష్యమే అసలు మనకు విశ్వాసం కలిగిస్తుంది. వింటున్నారా? ఇక మీరు చెప్పకపోతే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమి జరగలేదు అన్నట్టుగా ఉన్నారు మీరు, కానీ ఇప్పుడు సాక్ష్యం చెప్తే ఇప్పుడు అందరికీ జరిగింది. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పనోళ్ళు. కింది వెనక మళ్ళీ వస్తుంది. రేపు చెప్తే దేవుడా నా తప్పైంది, ఇక నాకు టైం ఇచ్చింది కదా రేపు చెప్పమని నేను చెప్తానండి. కింది దిగినా ఏం కాదు, పైకి ఎక్కినా ఏం కాదు. ఇక మళ్ళీ మీరు గుళ్ళ సాక్ష్యం చెప్పుడు కాదు, గుళ్ళ సాక్ష్యం ఇప్పుడు అయిపోయింది. మెరుగు పొరు వారు సాక్ష్యం చెప్పాలి.
బంధువులు చెప్పాలి. వింటున్నారా? ఇక గుళ్ళ చెప్పించాను యువక మైకి తీసుకొని సాక్ష్యం చెప్తాను మళ్ళీ ఆదివారం అంతా ఆగమగం చేయకండి. ఇరుగు పొరుగు వారికి, బంధువులకు, నడువు నొప్పి వాళ్ళకు, రకరకాల మీకున్నటువంటి వ్యాధి ఎంతమందికి ఉన్నదో వాళ్ళకి సాక్ష్యం చెప్పాలి. దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికి వందనాలు. అయ్యగారు ప్రార్థన చేయంగా కడుపు మీద చేతి పెట్టుకోరి అని అన్నారు. అన్న తర్వాత పెట్టుకున్నాను. నా కడుపులో ఎప్పుడూ తిప్పినట్టు ఉండేది, అది கொஞ்சம் அல்கగా అయింది, ஆகிப்போయింది. ஐயா அவர்கள் வயிற்று வலி இருக்கிறவர்கள் வயிற்று மேலே கை வைத்து ஜெபிங்கள் என்று சொல்லும்போது என்னோட வயிற்றில் ஏதோ ஒன்று சுத்துற மாதிரி இருக்கும். அந்த சுத்துறதெல்லாம் நிறுத்தியாச்சு. ஆண்டவர் தேவன் நல்ல சுகத்தை தந்தார். ఆమెకు గర్భం లేదు కానీ గర్భంలాగా తిరిగినట్టు ఉండేది ఊరికే. అది ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత మాత్రం కాదు, కడుపు నొప్పి కూడా ఉండేది. ఆ రెండు తగ్గినాయి. ఇక ఆగండి, రాకండి. ఎందుకంటే దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ వందనాలు, అయ్యగారికి వందనాలు. ఇట్లా ఉప్పు ఉండే నొప్పి ఉండే, ఇక్కడ చేయి పెట్టుకొని అన్న వాళ్ళే చేయి పెట్టుకుంటే తక్కువ అయింది. ప్రార్థన చేయంగానే అయ్యగారు తక్కువ అయింది. ఇక నడుము నొప్పి బొమ్మాడంగా నడుము నొచ్చుడు అచ్చి నుంచి వెళ్ళి నడుము నొచ్చుడు, కూర్చుండి అచ్చుడు లేదు. ప్రార్థన నడుము నొప్పి వేయింది. యేసయ్యకు వందనాలు. இந்த கன்னம் பகுதியில் எனக்கு வலி இருந்தது. ஐயா அவர்கள் அங்கே கை வைத்து ஜெபிங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் அங்கே கை வைத்து ஜெபித்தேன். ஆண்டவராகிய தேவன் எனக்கு முற்றிலும் சுகத்தை தந்தார். చాలా వచ్చి చెప్పిన వాళ్ళందరికీ వందనాలు, 2 వందనాలు. చెప్పని వాళ్ళకి కూడా 2 వందనాలు. రేపు చెప్పాలి. మళ్ళీ ఇరుగు పొరుగు వారు మీ ఇళ్ళల్లో కూడా, బంధువుల్లో కూడా చెప్పాలి. ఇంకా మీకు చుట్టాలకి మీకున్నటువంటి బాధ ఉంటే ఫోన్ చేసి కూడా నాకు అక్కడికి పోతే బాగైంది, మరి రేపు ధర్మారాలు ఉంటుంది రండి, ఎల్లుండి చొప్పదంలో కూడా ఉంటుంది రండి అని చెప్పాలి. మీకు ఏ రోగం అయితే తక్కువైందో అలాంటి మీ ఇరుగు పొరుగు వారికి, తెలిసిన వారికి ఎవరికైతే అలాంటి బాధ ఉన్నదో చెప్పాలి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. పాస్టర్ గారు వచ్చారా? కట్కనపల్లి భూమి వస్తుంది. సురేందర్ పాస్టర్ గారు వచ్చారా? సరే, వెల్కమ్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాజేష్ రావు గారు ప్రార్థన నడిపిస్తారు, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. జయలయ్య గారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమ కలుగును గాక. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ఎంతమంది ఆమెన్ చెప్తున్నారు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. எத்தனை பேருக்கு இந்த நாள் கூட்டம் பிரயோஜனமாக இருந்தது? ఎంతమందికి ఈ యొక్క సాయంకాలం యొక్క సభ మహిమకరంగా, ఆనందకరంగా ఉంది? మహిమపడుతున్నవాళ్ళు ఎవరు? హల్లెలూయా. మహిమపరిచిన వారికి దేవుడు అందరికీ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அப்ப இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறவங்க ஒவ்வொருவர் மேலும் దేవునుடைய పాదుగాపు இதற்கு முதற்கொண்டு இருப்பதாக. ఈ రోజు దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇక మీదట దేవుని యొక్క కాపుదల సదాకాలము దేవుడు మీతో ఉంచుతాడు. நல்ல ஆண்டவர கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்தலாம். చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచండి. நல்ல கரங்களை தட்டி చక్కగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடி అందరూ కళ్ళు మూసుకొని இந்த நாள் கூட்டத்தை நம்ம முடிக்க இருக்கிறோம். ఈ రోజు సభను మనం ముగించాం. எல்லாரும் முழு இருதயத்தோட అన్ని ముగించబడ్డాయి. దీన్ని சொல்லுங்க, இயேசுவே. అందరూ చెప్పండి, యేసయ్యా. இன்றைக்கு ఈ రోజు நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட మేము పొందుకున్న
உடைய வல்லமை உள்ள பிரசன்னத்திற்காக ఇదిగో నీ యొక్క శక్తి కలిగిన ప్రసన్నతను நாங்கள் மனதார உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிற ஆண்டவரே. ఇదిగో మేము హృదయాంతరంగములో నుండి నీకు వందనాలు చెప్తున్నాము యేసు అని చెప్పండి. இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை, ఈ రోజు చెప్పబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము, அந்த வார்த்தையின் வல்லமை, ఆ యొక్క వాక్యం యొక్క శక్తి எங்களோடு தொடரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். మాతో కూడా సదాకాలము ఉండునట్లు మేము ప్రార్థన அந்த வார்த்தை எங்களை ஆசీర్వదిக்கட்டும். ఆ యొక్క వాక్యం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించనివ్వండి. அந்த వార్த்தை எங்க குடும்பத்தை வாழ வைக்கட்டும். ఇదిగో ఆ యొక్క వాక్యము మా కుటుంబములను ఏలును గాక. இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு, ఈ యొక్క సభల తరువాత நாங்கள் இயேசுவுக்கு மகிமையாய் இருக்கணும். ఇదిగో మేము యేసు ప్రభువుకు మహిమగా ఉండాలి. நாங்கள் விடுதலையோடு இருக்கணும். మేము విడుదలతో ఉండాలి. இன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல, ఈ రోజు మాత్రము కాదు, அவருடைய வருகை வரைக்கும் ఇదిగో దేవుని యొక్క రెండవ రాకడ వరకు இயேசுவை மகிமைப்படுத்தணும். యేసు ప్రభువును మేము మహిమపరుస్తూనే ఉండాలి. இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திற்கு, ఈ రోజు ఈ యొక్క కూటమునకు வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క బిడ్డను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ஒவ்வொரு தனி நபராக நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ఇదిగో పేరు పేరును నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ஒவ்வொரு குடும்பத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு விடுதலையை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு நபரை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ఈ రోజు విడుదల పొందుకున్నటువంటి ఒక్కొక్క వ్యక్తిని పేరు పేరున ఆశీర్వదిస్తున్నాను. యేసు ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి. அவருடைய வல்லமை, ఆయన యొక్క శక్తి, அவருடைய பிரசன்னம், ఆయన యొక్క ప్రసన్నత இவர்கள் வீட்டுக்கு போகும் முதற்கொண்டு ஆண்டவரே, ఇదిగో వీరు ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా ప్రభువా இவர்கள் மேல் தங்கி இருக்கட்டும். ఇదిగో వారితో కూడా ఉండాలి ప్రభువా. சாத்தான் எந்த விதத்தில் இவர்களை தொடாதபடி, ఇదిగో సైతానిక మీదట వీరిని ముట్టకూడదు. இயேசு ரத்தத்தில் இவர்களை பாதுகாக்கிறோம். యేసు రక్తములో వీరిని కాపాడండి. இந்த సభைக்குள்ள ఈ రోజు ఈ సంఘములో வந்து இருக்கிற, వచ్చి ఉన్నటువంటి இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ఈ యొక్క శబ్దముని ఈ స్వరమును విన్న ప్రతి ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాం. பாதுகாத்தருளுங்க. ఇదిగో మీరు కాపాడండి ప్రభు. ஆசீர்வதிங்க, ఆశీర్వదించండి. இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினால் యేసు నామములో நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం. ஆமென். ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్మ కన్యను సహవాస సమాధాన అభిషేకం సర్వలోకమైన సమస్త పరిశుద్ధులకు కూడిన మనకు సదాకాలం